जानकीकान्तस्मरणं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासुमनसः सर्वार्थानुपक्रमः यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। केशवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। धोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददानां हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्रणो देवी सरस्वती विर्वाजिनीवती धीनामवित्रियवतु। ओं सरस्वत्यै नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तं मुनिं वन्दे प्राचेतस अकल्मषं गोष्पतीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणं महामालां रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षाहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासितं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रवस्तिरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणी गंगा
புனாதி புவனத்ரயம் வால்மீகேர்முனிசிம்ஹஸ்ய கவிதாவனசாரிணः ஷுண்வன் ராமகதாநாதம் கோனயாதி பராங்கதிம். ஸ்ரீஹரயே நமः. ஸ்ரீஹரயே நமः. ஸ்ரீஹரயே நமः. ஸ்ரீயப்பதியான மகாவிஷ்ணு சிருஷ்டி ஸ்திதி லயத்துக்கு காரணமாகவும் இருந்து அந்த சிருஷ்டி ஸ்திதி லயத்துக்கு அப்பாற்பட்டு சகுணமாக தோன்றி நிர்குணமான ஸ்வரூபமான ஸ்ரீ ராமஸ்வரூபமான அவதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ நாராயணன், அந்த நாராயணனுடைய சரிதாமிரதத்தை வந்து எப்படி வேணால் கேட்கலாம், எவ்வளோ தடவை வேணால் கேட்கலாம், யார் சொன்னாலும் கேட்கலாம். இந்த நாராயணனுடைய சரிதாமிரதத்தினுடைய மகத் என்ன அப்படின்னா, தப்பு தப்பாக ஒரு குழந்தை சொன்னால் கூட அது நல்லாயிருக்கும். எப்படி வேணால் சொல்லலாம். அது ராமர் காட்டுக்கு போனார் அப்படின்னு ஒரு குழந்தை மழையாக சொன்னால் அதை கேட்கணும்னு தோணும். நல்லா படித்த ஒரு பண்டிதர் வந்து சம்ஸ்கிருதத்தில் தோய்ஞ்சு அந்த ஒரு இது விப்ரத்தனத்தோடு சொல்லும்போது அதையும் கேட்கணும்னு தோணும். அந்த மாதிரி இந்த ராமகதா அப்படிங்கிறது வந்து மனசுக்கு ஒரு இனிமையை கொடுக்கக்கூடியது. அக்ஷணம், எந்த க்ஷணம் ராமனுடைய கதாமிருத்தம் நம்மளுடைய காதில் விழறதோ அக்ஷணமே வந்து நம்ம வந்து எல்லா பாப்பமும் தீர்ந்து ஒரு ஸ்வச்சந்தமான மனசோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏகாகிர சித்தத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை ஹரிகதைக்கு இருக்குது. அதில் இந்த மகாத்மியம் நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்து முடித்தோம். அந்த மகாத்மியத்தை சொல்லிவிட்டு அந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த மகாத்மியம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா, ஸ்ரீராமஹா சரணம் சமஸ்த ஜகதம் ராமம் வினா காகதி ராமேன பிரதிஹன்யதே கலிமலம் ராமாய காரியம் நமஹ ராமாத் ஸ்த்ரஸ்யதி காலபீம புஜகः ராமஸ்ய சர்வம் வசே ராமே பக்திரகண்டிதா பவது மே ராமா த்வமேவாஸ்ரயः. சம்ஸ்கிருத பிரியர்களுக்கு ராம அப்படிங்கிற ஒரு சொல், வேற்றுமை உறுப்புன்னு சொல்லுவா இல்லையா? வேற்றுமை உறுப்புன்னா என்ன? ராமன், ராமனவன், ராமனால், ராமனுடைய, ராமனிலிருந்து, ராமனில், ராமா அப்படின்னு இந்த 8 வேற்றுமை உறுப்பும் ஒரே ஸ்லோகத்தில் ராமருடைய பேரில் ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு ஸ்லோகம். அப்படி ராமனே என்னுடைய சரணமாக இருந்து ராமன் அல்லாத ஒரு கதி இல்லாத, ராமனே என்னுடைய கலிமலத்தை அழிப்பவனாக என்னுடைய காரியமனைத்தும் ராமனுக்கு சமர்ப்பணமாகி ராமனே என் கலி என்கின்ற அந்த அறத்தை அழிப்பவனாகவும் ராமனினால் அனைத்தும் வசிக்கப்பட்டு ராமனில் பக்தி அகண்டமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ராமனே எனக்கு, ஹே ராமா நீயே எனக்கு ஆශ්‍රயம் அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம் இது இருக்குது. இதில் நேற்றுக்கு நம்ம வந்து சூத்தருடைய விஷயத்தை பார்த்தோம். சூத்தர் எல்லா ரிஷிமுனிகள் கேட்ட உடனே சூத்தர் வந்து ராமாயண மகாத்மியத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அந்த ராமாயண மகாத்மியத்தை எப்படி சொன்னார் அப்படின்னாக்கா, தான் சொந்தமாக சொல்லலை, ஏற்கனவே நாரதர் வந்து எந்த மகாத்மியத்தை வந்து சனகாதி முனிவர்களுக்கு சொன்னாரோ அந்த மகாத்மியத்தை வந்து எடுத்து பரம்பரையாக பிராப்தம் அதை வந்து அழகாக அவர் வந்து சொல்கிறார். அந்த ராமாயண மகாத்மியத்தை சொல்லும்போது சூத்தர் வந்து என்ன சொல்கிறார், யோ நாம ஜாத்யாதி விகல்ப விஹீனஹ பராவராணாம் பரம பரஸ்யாத் வேதாந்த வேத்ய ஸ்வருச்சா பிரகாஷः ச வீக்ஷ்யதே சர்வ புராண வேத்யைஹி அப்படின்னு ராமரை வர்ணிக்கிறார். சூத்தர் என்ன ராமரை வர்ணிக்கிறார் அப்படின்னா, யார் ஒருவன் நாம ஜாதி இது எல்லாத்துக்கும் எதை பற்றி சொல்கிறார், ராமா என்ற நாமம் கொண்டவன் அவன் எப்படிப்பட்டவன்னா, எந்த நாமத்துக்கும் எந்த ஜாதிக்கும் எதுக்கும் உட்படாதவன். அவன் அனைவரால் நாடப்படுகின்ற பரபிரம்மஸ்வரூபம், அந்த பிரம்ம வஸ்துவாக அவன் விளங்குகிறான். வேதாந்த வேத்யா,
வேதாந்தமும் வேதமும் எந்த ஒரு மறைப்பொருளான இறைவன் என்ற தத்துவத்தை குறிக்கிறதோ அந்த தத்துவமாக விளங்குபவன் அப்படின்னு சொல்லி அனைத்து புராணங்களிலும் ஈஸ்வரனாக எவன் விளங்குகிறானோ அவனே ஸ்ரீராமன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அந்த ராமாயண மகாத்மியத்தில் அடுத்தது ஸ்ரீ நாரதர் என்ன சொல்கிறார்? நமப்பராய தேவாய பராத்பராய ச பராத்பர நிவாசாய சகுணாய குணாயச்ச. சகுணமாகவும் அகுணமாகவும் பரமாகவும் அபரமாகவும் தேவனாக எவன் விளங்குகிறானோ அவன். அப்புறம் ஞானாஜான ஸ்வரூபாய தர்மா தர்மஸ்வரூபினே வித்யா வித்யாஸ்வரூபாய ஸ்வஸ்வரூபாய தே நமஹ. தர்மத்துக்கும் அதர்மத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவனாகவும் ஞானத்துக்கும் அஞ்ஞானத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவனாகவும் அறிவுக்கும் அறிவின்மைக்கும் அப்பாற்பட்டவனாக எவன் ஸ்வஸ்வரூபம் ஒவ்வொருவரிலும் நம்மளுடைய ஸ்வரூபமாக எவன் விளங்குகிறானோ அவனுக்கு நான் நமஸ்கிறேன். அப்புறம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறார்? யோ தைத்தியஹந்தா நரகாந்தஸ்ச புஜங்க மாத்திரேனச்ச தர்மகோப்தா புஜாகிர மாத்தேன. புஜாகிரம்னா என்ன? தன்னுடைய புஜங்களை அப்படி முன்வைக்கிறதுனால, புஜத்தை அப்படி முன்னாடி கொண்டு வரதுனாலேயே தர்மகோப்தா, தன்னுடைய தர்மத்தை காப்பாற்றுபவனோ. பூபார சங்காத வினோத காமம், அதாவது இந்த பூபாரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பூபாரத்தை சங்காத்தம் பண்ணக்கூடிய, என்னாச்சு, பூபார சங்காத வினோத காமம், இந்த பூபாரத்தை தூக்கக்கூடிய ஒரு வினோதமான, அதாவது லோகத்தை ரட்சிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு வினோதமான காமம் கொண்டவனா. காமம்னா என்ன? இச்சை கொண்டவனா. நமக்கு எப்படி இருக்கணும்? நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும், நம்ம வயிற்ற கழுவணும், நமக்கு ஏதோ பண்ணணும், அப்படி தான் அது நம்மளுடைய காமம். பரமேஸ்வரனுடைய காமம் என்ன? லோகத்தை ரட்சிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அற்புதமான காமம். நமாமி தேவம் யாரா? ரகுவம்ச தீபம். அப்படி மொத்த ரகுகுலத்துக்கு முன்னையும் பின்னையும் இது மட்டும் எந்த குலமானது உயர்ந்த குலமாக விளங்கி இருக்கிறதோ, எப்பொழுதுமே பூலோகத்துக்கு உத்தாரணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குலமாக எந்த குலம் விளங்கியிருக்கோ அந்த குலத்தை பிரகாசப்படுத்துவதற்காகவும், மேலும் எவனால் இனி அவன் பின்னால் வரக்கூடிய மொத்த குலமும் பிரகாசிக்கப்படுமோ, அப்படி நம்ம மாடத்தில் வைக்கிற விளக்கு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் தஹலி தீபம்னு பேர். இந்த தஹலி தீபம், தஹலின்னா என்ன? தஹலினாக்க வாயில்னு அர்த்தம். நுழைவாயிலுக்கு பேர் தஹலின்னு பேர். அதனால தான் டெல்லின்னு பேர் வந்தது. கேட்வே ஆஃப் இந்தியா அங்கே தானே இருக்குது. இந்தியா கேட்டா? இந்தியா கேட் அங்கே இருக்குது. இந்தியாவுக்கு வர கேட்டு தெஹலி அப்படின்ற பேருக்கான அர்த்தம் அது. அப்போது அந்த வாசப்படியில் இருக்கிற விளக்கு என்ன பண்ணுமா? வாசலையும் பிரகாசிக்கும், வாசலை தாண்டி உள்ளே வந்தோன்னா இந்த பக்கமும் பிரகாசிக்கும். அந்த மாதிரி குலத்தினுடைய பெருமையை உயர்த்தவும், மேலும் அவன் பிறந்ததனால் மேல் வரும் அனைத்து சந்ததியர்களுடைய பெருமையும் ஓங்கவும் இருக்கக்கூடிய அப்படி ஒரு ரகுவம்ச தீபமாக ராமன் வருகிறான். இந்த இடத்த தான் எடுத்துண்டு மங்கள ஸ்லோகமாக கவி காளிதாசரும் பண்ணுறார். அப்புறம் என்ன சொல்கிறார்னா, ஆவிர் பூதச்சதுர்தா யஹ கபிபிஹி பரிவாரிதா ஹதவான் ராட்சசீனீகம் ராமம் தாசரதிம் பஜே அப்படின்னு நாரதர் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஆவிர் பூதச்ச, எப்படி ஆவிர் பூதனா, ஒருவரே நாளாக ஆவிர்பவிச்சாராம். அந்த ஒருவர் யார் அப்படின்னா, சசங்க சக்கரம் சகிரீட குண்டலம் சபீத வஸ்திரம் சரசீருஹேக்ஷணம் சஹார வக்ஷஸ்தல சோபி கௌஸ்துபம் நமாமி விஷ்ணும் சிரஷா சதுர்புஜம். ஒன்றான விஷ்ணுவே சங்கு சக்கரம் நந்தகி கழ இதெல்லாம் கூடியவனாக இருப்பவன் என்னன்னா ராமன் பரதன் லக்ஷ்மண சத்ருகனாக தோன்றினான். அது மட்டும் இல்லை, தன்னுடைய மொத்த பரிவார கணங்களாக இருக்கக்கூடிய என்டையர் தேவர்களுடைய கூட்டத்தை வானர கூட்டமாக
தன்னுடன் கூட்டிக் கொண்டு வந்து ராட்சச சம்ஹாரம் செய்தவன். அவன் யார்? தாசரதி. எப்படி வந்தானா? ஒரு அப்பாவுக்கு பையனாக வந்தானா தாசரதியா, சாதாரணமாக வந்தான் அப்படின்னு இந்த மாதிரி மகாத்மியத்தில் வந்து கொட்டி கிடக்கு ஸ்லோகங்கள். அப்படிப்பட்ட ராமனுடைய ஒரு விஷயத்தை வந்து இது சொல்கிறார். கடைசியாக இந்த அற்புதமான ஸ்லோகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. சரி, உங்கள்கிட்ட அதை சொல்லணும் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருந்தேன். நாரதர் என்ன சொல்கிறார்? நாஸ்தி கங்கா சமம் தீர்த்தம். இது சொன்னாலே உங்களுக்கு புரியும். நாஸ்தி கங்கா சமம் தீர்த்தம், நாஸ்தி மாத்ரு சமோ குரு, நாஸ்தி விஷ்ணு சமோ தேவஹா, நாஸ்தி ராமாயணாத் பரம். கங்கைக்கு சமமான தீர்த்தம் கிடையாது, குருவுக்கு சமமான தாயார் கிடையாது, இல்லை தாயாருக்கு சமமான குரு கிடையாது, விஷ்ணுவுக்கு சமமான தேவன் கிடையாது, ராமாயணத்துக்கு சமமானது, அதாவது ராமாயணத்தை விட சமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எதுவுமே இல்லை. நாஸ்தி வேத சமம் சாஸ்திரம், நாஸ்தி சாந்தி சமம் சுகம். வேதத்துக்கு சமமான சாஸ்திரம் கிடையாது, சாந்திக்கு சமமான சுகம் கிடையாது. நாஸ்தி சாந்தி பரம் ஜோதிஹி, நாஸ்தி ராமாயணாத் பரம், நாஸ்தி க்ஷமா சமம் சாரம், நாஸ்தி கீர்த்தி சமம் தனம். புகழை விட சமமான, புகழுக்கு சமமான தனம் கிடையாது. நாஸ்தி ஞான சமோ லாபோ, ஞானம் கிடைக்கிற, ஞானத்தை வந்து ஜெயிக்கிற அளவுக்கு அதை விட ஒரு பெரிய லாபம் எதுவுமே கிடையாதான். பாருங்க, நம்ம வேறு என்னெல்லாமோ ஐடியா வச்சுருக்கோம். லாபம்னா என்னென்ன? லாபம்னா என்ன? செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இல்லை? நாஸ்தி ராமாயணாத் பரம். இது எல்லாத்த விட பரமானது எது அப்படின்னா ராமாயணம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக நம்ம மகாத்மியத்தில் நேற்றுக்கு பார்த்ததுனுடைய விஷயம். அடுத்தது ராமாயணத்தினுடைய முக்கியமான முதல் ஸ்லோகத்துக்குள்ளே நம்ம இன்றைக்கி போவோம். தபஸ்வாத்யாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகிர் முனிபுங்கவம். இப்படி பாலகாண்டத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகமானது ஆரம்பிக்கிறது. தபஸ்வாத்யாய நிரதம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது. அதில் 2 பேருடைய பேர் வருது. யார் 2 பேர்? நாரதம் அப்படின்னு ஒரு பேர் வருது. அப்புறம் வால்மீகிர் முனிபுங்கவம். அப்போது வால்மீகி எப்படிப்பட்டவரா? இங்கே இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா தபஸ்வி, முனிபுங்கவஹா தபஸ்வி வால்மீகி. இதுதான் வால்மீகான அடைமொழி இங்கே கொடுக்கப்படுறது. நாரதருக்கு என்னத்த அடைமொழி கொடுக்கப்படுறது? தபஸ் ஸ்வாத்தியாய அப்புறம் வாக்விதாம் வரம் அப்படின்னு சொல்கிறது. நம்ம பொறுமையாக பார்ப்போம் இது என்னென்ன. தபஸ்வி அப்படின்னு ஒரு பேர் யாருக்கு? வால்மீகிக்கு தபஸ்வின்னு பேர். அப்படிப்பட்ட தபஸ்வினா தபஸ் பண்ணால் தானே தபஸ்வி. நம்ம பேர் வச்சுக்கலாம். வாட் இஸ் யுவர் நேம்? மை நேம் இஸ் தபஸ்வி. வாட் இஸ் யுவர் நேம்? மை நேம் இஸ் தபஸ். ஏதாவது தபஸ் பண்ணிருக்கேன்னா, மற்றவளோட நான் அதிக நேரம் தூங்குவேன், அது தபஸா? அது வந்து தபஸ் இல்லை, அது வந்து தமஸ். தபஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நம்மால் சிரமமாக கருதப்படக்கூடியது, நமக்கு இப்போ இருக்கிறத விட மேன்மையை கொடுக்கக்கூடியது, அப்புறம் தொடர்ந்து செய்யப்படுவது. அப்புறம் அந்த தவம் என்னன்னா, அது எய்த பலன் என்னவோ அந்த பலனை தரும் வரை தொடர்ந்து அதை பொறுமையுடன் செய்வது, அதற்கு பேர் தவம்னு பேர். அப்போது இப்போ தபஸ்வி வால்மீகி அப்படின்னா, வால்மீகி அப்படிங்கிறவர் தபஸ் பண்ணியிருக்கணும். சரி, வால்மீகி தபஸ் பண்ணுறது இருக்கும். லாங் எகோ, சோ லாங் எகோ, நோபடி நோஸ் ஹவு லாங் எகோ. இது கேட்டிருக்கல. இப்படி சொன்னால் தான் கதை சொல்கிற ஒரு மூடுக்கே வரும். முன்பொரு காலத்தில் அனகனகா ఒక రోజు, எல்லா லாங்குவேஜும் சொல்லிட்டேன்னா மலையாளத்தில் தெரியல. முன்னமொரு காலத்தில் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும்.
இல்லையா? बहुत दिन पहले की बात है. அப்படி என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ரத்னாகரன் ஒருத்தர் தான். ஒரு நல்ல சம்ஸ்காரமான குடும்பத்தில் பிறந்த ரத்னாகரன் நல்லா இருந்துன்றான். ஆனால் என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னா, இந்த ரத்னாகரனுடைய அப்பா பெயர் வந்து பிரச்சேதசர் அப்படின்னு பேர். அவள் இருந்த ஒரு குடும்பத்தில் என்ன ஆயிடுத்து, அவள் இருந்த கிராமத்தில் வந்து பஞ்சம் பட்டினியானது நிலவி இருந்தது. என்ன, மழை பெய்யலைன்னா என்ன பண்ணுறது? ஒன்றும் பண்ண முடியும். மழை பெய்யலைனாக்க என்ன வராது? ட்ராட் அப்படின்னு சொல்லுவாள். சரியா? குடிக்க தண்ணி கூட கிடைக்கிறது கஷ்டம், எஸ்பெஷலி சாப்பாடு கஷ்டம். இந்த ரத்னாகரனுக்கு வந்து ஒரு ஒய்ஃப். அப்புறம் என்ன தெரியுமோ, இன்னொரு விஷயம், ஒய்ஃபோட சண்டையே பட மாட்டான். ஒய்ஃபை ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு. அவனோட ஃபேமிலி ரொம்ப பிடிக்கும். அவனுடைய அப்பா அம்மா எல்லாரையும் ரொம்ப பிடிக்கும். ரத்னாகரன் என்ன பண்ணால், எப்படியாவது குடும்பத்தை காப்பாற்றணும், நம்ம என்ன பண்ணால் முடியும் அப்படின்னு பார்த்தான். நமக்கு சாப்பாடுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து திருடியாவது நம்ம வந்து குடும்பத்தை காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய தப்பான முடிவு எடுத்துட்டோம். என்னது? திருடலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்டோம். எப்படி திருடுவான்னாக்க, இப்படி வந்து அந்த ஊர் பக்கமாக போகிற ரோடு இருக்கு இல்லையா, அந்த ரோடுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மரத்தில் ஏறி உக்காந்துப்பான். யாராவது அந்த பக்கமாக போனான்னா டமான்னு முன்னாடி குதிப்பான், கத்தி எடுத்து காட்டும், இருக்கிறதெல்லாம் கொடு அப்படின்னு. எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறான்? தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணுறான். அப்போது நமக்கு வந்து பொறுப்பு இருக்கணும். நம்மளுடைய டியூட்டி நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். இந்த இடத்துல என்ன தப்பு பண்ணுறான் ரத்னாகரன் அப்படின்னா, தன்னுடைய டியூட்டி பண்ணுறதுக்காக, தன்னுடைய டியூட்டி, அதாவது தர்மத்தில் 3 அங்கம் இருக்குது. தர்மத்தில் என்ன 3 அங்கம்? கர்மம், பண்பு, அப்புறம் பாவனை. தர்மம் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா, நான் பண்ணுற கர்மம் வந்து சரியான கர்மமாக இருக்கணும், விதிக்கப்பட்ட கர்மமாக இருக்கணும், நிஷேதம் பண்ண கர்மமாக இருக்கக்கூடாது. ரெண்டாவது என்ன? அந்த பண்போடு இருக்கிறது தர்மம். பிறருக்கு தீங்கு நினைக்காமை, பிறர் பொருள் எடுக்காமல் இருக்கிறது. மூணாவது என்ன? பாவனை. எந்த பாவனையோடு நான் பண்ணுறேன்? நான் அம்மா கிட்ட பேசின்னு இருக்கேனா, வேறு யார்கிட்டையாவது பேசின்னு இருக்கேனா, அண்ணா கிட்ட பேசின்னு இருக்கேனா, குழந்தைகள்கிட்ட பேசின்னு இருக்கேன், என்னுடைய மனோபாவனை. அப்போது ஒருத்தன் தர்மத்தில் இருக்கானா இல்லையா அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, பண்போடு இருக்கணும், சரியான கர்மத்தை பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் பாவனையும் கரெக்டாக இருக்கணும். இங்கே ரத்னாகரனுக்கு வந்து அவன் என்ன பண்ணியிருந்தான்? குடும்பத்தை காப்பாற்றுறான், கரெக்டான கர்மா. ஓகே, ரைட், 100 out of 100. ஒரு பேப்பரில் 100 out of 100. ரெண்டாவது பேப்பர் என்ன? பண்பு. பண்புன்னா என்ன? வேல்யூஸ், கேரக்டர். அதில் என்ன பண்ணுறான்? இன்னொருத்தருடைய பொருளை திருடுறான். அதில் என்ன எடுத்து? ஃபெயில் மார்க், 0 out of 100 இல்லையா? மூணாவது என்ன? ஆட்டிடியூடு. பாவனை என்ன? எப்படியாவது குடும்பத்தை காப்பாற்று. ஓகே, பாஸ் மார்க் 50 out of 100ன்னு வச்சுக்கோங்க, போட்டு. இப்போது 3 பேப்பரில் ஒரு பேப்பர் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா என்ன? பரவாயில்ல போ, நீ பாட்டுக்கு போ அப்படின்னு விட்டுருவாளா? ஃபெயில் தான். ஆனால் பாவம் அவனுக்கு அது தெரியல. ஒரே ஒரு விஷயம், நம்ம நாட்டில் எல்லாருக்குமே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, ஒன்று பாவனையில் யோசிப்போம், இல்லை பண்புனுடைய அடிப்படையில் யோசிப்போம், இல்லை கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் யோசிப்போம். பாவனா, கர்மா அண்ட் வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா? பண்பு, சதாச்சாரம், கர்மம், பாவனா, இது 3மே நேர்கோட்டில் இருந்தால் நம்ம யோசிக்காமல் நம்ம அந்த வேலையை பண்ணலாம். இதுதான் தர்மத்துக்கு ஒரு லட்சணம். அது அப்போது அந்த மாதிரி நம்ம இதில் வந்து என்ன பண்ணுவா, யாராவது இந்த நம்ம நாட்டிலலாம் ஏதாவது தப்பு பண்ணால் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னாக்க, நான் வேறு என்ன பண்ணுறது, பண்ண வேண்டியதாக போச்சு, எனக்கு என்ன வேறு வழி அப்படின்னு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவா. அப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ணக்கூடாது. என்ன கஷ்டம் வந்தாலும்
இந்த 3ல் ஒன்றை கூட விட்டு கொடுக்காம இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா நம் அறவழி வாழ்கிறோம் என்று அர்த்தம். அப்படி ரத்னாகாரன் வந்து என்ன பண்ணான், திருட ஆரம்பிச்சுட்டான். நிறைய திருடுறான், நிறைய பாப்பங்கள் பண்ணுறான். நிறைய பாப்பம் பண்ணுறவாளுக்கு அந்த பாப்பத்துலேருந்து விடுபடுறதுக்கு என்ன வழி? வெரி குட். நேத்தி கிளாஸ் நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டேன், 100 out of 100. வெரி குட். அப்போது அந்த வழியாக எங்கேயாவது பகவான் ஹெல்ப் பண்ணுவான், நமக்கு சொல்லுவான் நீ பண்ணுறது தப்பு, அப்படி பண்ணாத அப்படின்னு. பகவான் ஒன்று நம்ம மனசுலேயே ஒரு கில்ட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த நம்ம மனசில் ஒரு குற்ற உணர்வு அப்படின்னு ஒன்று வருது இல்லையா, இந்த குற்ற உணர்வு பகவான் ஏற்படுத்தி இருக்கிற ஆசீர்வாதம். நாம் நம்மளுக்குள்ளே இருந்துண்டு தர்மமாக இயங்கிண்டு குற்றம் செய்யும் போதோ இல்லை குற்றம் செஞ்சாலோ அதை தவறுன்னு பகவான் நம்முள் இருந்து சுட்டி காட்டுகின்ற அந்த உணர்வுக்கு பேர் குற்ற உணர்வுன்னு பேர். எப்பெல்லாம் நமக்கு கில்ட்டு வருதோ அங்கே ஈஸ்வரன் பிரதிபிம்பிக்கிறான்னு தெரியணும் நமக்கு. உனக்கு ஆனால் ஒன்றும் தெரியல, அறிவு ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் என்ன வரும்? ஒன்றும் தெரியாது, அறிவில்லை, ஒன்றும் இல்லை, பாட்டுக்கு மூடத்தனமாக திருடின்னு இருக்கான், மூடத்தனமாக ஏதோ பண்ணின்னு இருக்கான். அதனால என்ன பண்ணுவார் பகவான்? சரி அவனுக்கே புரியல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து ஒரு ஏஜெண்ட் அனுப்புவோம் இல்லையா? ஒரு ஏஜெண்ட் அனுப்பி, யார்? நாரதருடைய பேர் அருமையான பேர். நாராயணம் ததாதி இது நாரதா, அனைவருக்கும் நாராயணனை அளிப்பவர்னு அர்த்தம். உனக்கு நாராயணத்தை கொடுப்பவர். நாராயணம் கொடுத்தா என்ன, அவர் பேர் நாரதர்னு பேர். நாரதா, நாராயணம்னா என்ன? தத்விஷ்ணோ பரமம் பதம் சதா பஷ்யந்தி சூரயா. தத்விஷ்ணோ பரமம் பதம் சா காஷ்டா சா பராகதி. விஷ்ணு பதம் நாராயண பதம் தான். நாராயணம் மகாஜ்ஞேயம். நாராயணம் தான் நம்ம அடைய வேண்டிய வாழ்க்கையினுடைய இலக்கு. அந்த விஷயத்தை கொடுப்பவராக இருக்கிறதுனால அவருக்கு நாரதர்னு பேர். சரி, ஓகே. நாரதர் அந்த பக்கம் வந்தார் இல்லையா, உடனே என்ன பண்ணார் இவர்? டமால்னு குதிச்சார். உங்ககிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொடு அப்படின்னார். நாரதர்கிட்ட என்ன இருந்ததுன்னா, டிங் டிங் கொட்டாங்குச்சி இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு தம்பூரா இருந்தது. அப்புறம் ஒரு ஜோல்னா பை இருந்தது. அந்த பையில் என்ன வச்சுருக்க எடு அப்படின்னார். எடுத்து பார்த்தா ஒரு விபூதி பட்டலம் இல்லை, கோபிச்சந்தனா. நாரதர் இல்லையா, நெத்திக்கு இட்டுக்கிற திலகம், அப்புறம் வந்து மண்ணில் ஒரு பஞ்சபாத்திரம் சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறது, அதெல்லாம் அந்த விஷயம் நான் வச்சுருக்கார். அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி போட்டுக்கல நான், அவர் ருத்ராட்ச மாலை அந்த மாதிரி அந்த காட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாலை 2-3 வச்சுருக்காரு. அதெல்லாம் பையில் பத்திரமாக வச்சுருக்காரு. அப்புறம் இந்த தம்பூரா பார்த்தார். உனக்கு கோபமான கோபம். நம்ம கஷ்டப்பட்டு திருடும்போது அந்த டப்பாக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது இல்லை, ஒரே என்ன வச்சுருக்க, வேற எங்கேயாவது மறைச்சி வச்சுருக்கியா கொடு அப்படின்னு கொடுக்குறாரு. ஏய் கண்ணா, பாவத்தை பண்ணாதடா. இதே மாதிரி நேற்றுக்கு ஒரு கதையை பார்த்தோம். யாரை காளிக்கா, யாரை, எந்த மகரிஷி, எந்த முனியை வந்து போய் மிதிச்சு கொல்ல பார்த்தான்? உத்தங்கரை வந்து மிதிச்சோடனே அப்போ அவர் என்ன பண்ணார்? ஏய் கண்ணா குழந்தை, நான் என்னடா தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி நாரதர் வந்து, டேய் இப்படி மகா பாத்தகத்தை பண்ணுறிய, பாவம் பண்ணுறிய, உனக்கு எந்த கதி கிடைக்கும்? உனக்கு கதி நல்ல கதியே கிடைக்காம போயிடுமேப்பா, இது பாவத்தை கொடுக்கும்பா, உன்னோட விநாசத்துக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்னு. நல்லவர்கள் யார் அப்படின்னா, எப்போ எங்கே தவறு நடந்தாலும் அந்த தவறை சுட்டி காட்டுறவா நல்லவா, குறை சொல்கிறவா நல்லவா கிடையாது. தவறு தவறை வந்து சொல்லக்கூடிய ஸ்தானத்தில் இருக்கிறான்னா அந்த இடத்துல தவறை வந்து சுட்டி காட்டணும். கண்ணா நீ பண்ணுறது தப்பு, அப்படி பண்ணாத. ஒன்று நம்ம எது சரின்னு பண்ணி காட்டணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, பெத்தவா பெரியவாலாம் வந்து எது சரியோ அதை பண்ணி காட்டணும். சொன்னால் பண்ண மாட்டா குழந்தைகள். ஆனால் நீங்கள் செஞ்சல்னா அதை அப்படியே திருப்பி பண்ணுவா. நாரதர் வந்து இங்கே ரத்னாகாரனுக்கு சொல்கிறார், இந்த மாதிரி
நாராயண நாராயண நாராயண. இந்த நாராயணம் இந்த வார்த்தையெல்லாம் உள்ளே போக போக அவனுக்கு மனசில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும். இவர் என்னமோ சொல்கிறாரே, பாவம் பாவம்னு ஒன்று சொல்கிறாரே, பாவம்னா என்ன? பாவம்னா என்ன அப்படின்னா, நாம் நல்லா இருப்பதற்காக மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விளைவித்தோமானால் அது பாவம். இப்போ நான் ஸ்கூலுக்கு பென்சில் கொண்டு போகல இல்லையா, நம்ம என்ன பண்ணோம், தண்ணி குடிக்க போகும்போது பிரேக்குக்கு போகும்போது நம்ம ஃப்ரெண்டோட பென்சில் எடுத்து நம்ம வச்சுட்டுருந்தோம் இல்லையா, அதுக்கு பாவம்னு பேர். அவன் வந்தோடனே பாவம் கஷ்டப்படுவான்ல, தேடுவான்ல, அதை என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு பதிலாக அவன் இருக்கும்போதே அவன்கிட்ட கேட்கலாம், 2 பென்சில் இருந்தால் ஒரு பென்சில் கொடு. கேட்குறது தப்பு இல்லை, புரியுறதா? பெரியவாளுக்கு இதெல்லாம் தெரியும், அதனால் உங்களுக்கு மட்டும், குழந்தைகளுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் நான். அதனால் எந்த ஒரு இடத்துல நாம் எடுத்துக்கொள்வது அதிகமாகவும் கொடுப்பது கம்மியாகவும் இருந்ததுன்னா அது அப்படியே நம்மளுடைய பாபத்தை சேர்க்கும். அதனால் என்ன பண்ணணும், பஞ்சமகா யஜ்யங்கள் மூலமாக நாம் கொடுப்பதை அதிகரிக்க வேண்டும். தானம், எந்த சாமிக்கிட்ட போனாலும் தானம் பண்ணு நீ ஏன் கேட்குறா? அதுதான் அவளோட வேலை. நம்ம பாவத்தை இல்லைன்னா எப்படி தான் கழிக்கிறது? நம்ம தானே எடுத்துக்கிறோம், உலகத்துலேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா, திருப்பி கொடுக்கணும். நாம் வாழறதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வச்சுட்டு பார்த்தெல்லாம் கொடுத்துடணும். நன்னா இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறது, சரி. அப்போது பாவம். அப்புறம் என்ன சொல்கிறார் நாரதர், கண்ணா மற்றதெல்லாம் நீ நீ யாருக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறியோ அவெல்லாம் உன் கூட வரமாட்டா. ஆனால் நீ செத்ததுக்கப்புறம் நீ பண்ண இந்த துஷ்கர்மம் உன் கூட வரும். அதெல்லாம் இல்லை, என்னோட ஃபேமிலியில் அவளுக்காக தானே நான் பண்ணுறேன், அவள் எடுத்துட்டுருவா என்னுடைய பாவத்தை. அப்போது கர்மத்தினுடைய நியத்தி என்ன அப்படின்னாக்கா, அவாவா கர்மம் அந்தந்த பாவம் அவாவால் தான் சேரும். ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் பண்ண முடியாது. நம்ம பேச்சு வாக்கில் சொல்லலாம், எங்கள் அப்பா பண்ண புண்ணியம் நான் நன்னா இருக்கேன், நீ பண்ண புண்ணியம் நீ உங்கள் அப்பாவுக்கு பிறந்த சொல்லி யுவர் கணக்கு, உன்னோட கணக்கு. அது உனக்கு ஆதார் கார்டு செப்பரேட்டு, உங்கள் அப்பாவுக்கு ஆதார் கார்டு செப்பரேட்டு இல்லையா? அந்த மாதிரி கர்மாவும் அதே தான், யுவர் கணக்கு செப்பரேட், அவர் கணக்கு செப்பரேட். சரியா? ஒரே ஒரு இடத்துல சாஸ்திரத்தில் எங்கே எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னாக்க, தன்னுடைய கர்மத்தினால புத்திரனை ரொம்ப நல்லா வளர்த்து, அந்த புத்திரன் நல்ல வைதிகமாக வளர்ந்து, தன்னுடைய காலத்துக்கு அப்புறம் அந்த புத்திரன் பித்திருக்களுக்காகன்னு ஏதாவது ஒரு கர்மா பண்ணானா, அந்த ஒரு கர்மா மட்டும் அவன் பண்ணுற கர்மத்தினுடைய பலனில் அப்பாவுக்கு பங்கு இருக்குது. மற்றபடி வேறு எந்த, எஸ்பெஷலி பாபம் அப்படிங்கிறது இட் கேனாட் பி ஷேர்டு, இட் வில் பி டோட்டலி யுவர்ஸ். எஸ்பெஷலி நீ குடும்பத்தினுடைய ஹெட்டாக இருக்க இல்லையா, ஆம்பளையாக இருக்க இல்லையா, ஹஸ்பண்டு பண்ணுற பாவம் ஃபுல்லாக 100% ஹஸ்பண்டுக்கு தான். ஒய்ஃபு பாவம் பண்ணான்னா 50% ஹஸ்பண்டுக்கு வரும். ஆனால் ஹஸ்பண்டு பண்ணுற பாவம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அழகாக ரத்னாகரனுக்கு சொன்ன உடனே ஒரு நிமிஷம் மைண்டில் யோசிக்கிறான், என்னடா அது, இந்த சாமியார் என்னெல்லாமோ சொல்கிறார் திடீர்னு, நம்ம பாட்டுக்கு சௌரியமாக திருடினோம், அடித்தோம், வாங்கிட்டோம், நல்லா இருந்துருந்தோம், திடீர்னு இப்படி பண்ணுறாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார்னா, ஓ சாமி நாரதரே, நீங்கள், நான் வீட்டுக்கு போய் கேட்பேன். இப்போது அவள் மட்டும் என்னுடைய பாபத்தை எடுத்துக்க மாட்டேன், ஷேர் ஆகாது அப்படின்லாம் சொன்னான்னா நீ பொழைச்ச, இல்லை உன்னை நான் இங்கே பொலி போட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 அடி போனான். திடீர்னு திரும்பி வந்தான். என்ன திரும்பி வந்தேன்? நான் அந்த பக்கம் போன உடனே நீ ஓடி போயிட்டேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதரை மரத்தில் கட்டினான். நாரதர் எப்படி இருப்பார், அந்த ஈஸ்வரனுடைய வேலையை பார்த்து சிரிக்கிறார். ஆஹா, சில பேருடைய முட்டாள்தனத்தில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். பண்ணப்பா பண்ணு, ஒரு பெரிய வேலை ஒன்றால் ஆக வேண்டியது இருக்குது, அதற்கான புள்ளியார் சுழி போட்டாச்சு. என்ன இத்தனை நாள் யோசிக்காமல் பண்ணிட்டு இருந்தவன் இப்போ யோசிக்க ஆரம்பித்து அதை விசாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். யார்? ரத்னாகரன் நேராக வீட்டுக்கு வரான்.
வீட்டுக்கு வந்து, அப்பா இந்த மாதிரி நான் பண்ணுறேனே, இதெல்லாம் கொண்டு வரேன் இல்லையா, என்னுடைய பாவத்தில் நீ எடுத்துப்பியா? அது எப்படிடா நான் எடுத்துக்க முடியும்? நான் எடுத்துக்க மாட்டேன்டா அதெல்லாம். ரொம்ப கடைசியாக 6 உயிர் ஒய்ஃப் கிட்ட போய் கேட்கணும், நீ எடுத்துப்பியான்னு. அது எப்படின்னா, உங்கள் பாவம் உங்களுக்கு தானே. ஒரு செகண்ட் ஷாக் ஆகிட்டான். அவ்வளோதானா? இஸ் தட் ஆல் அப்படின்னு அங்கேருந்து வந்தான். நேர திருப்பி நாரதர்கிட்ட வந்து காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணான். நான் ரொம்ப பாத்தகம் பண்ணிட்டேன், மகா தப்புகள்லாம் பண்ணிட்டேன்னா, என்னை உத்தாரணத்துக்கு எனக்கு வழி இல்லை, என்னை தயவுசெய்து உத்தாரணம் பண்ணுங்கோ, என்னை தூக்கி விடுங்கோ, இந்த சாக்கடையிலேருந்து நான் வெளியில் வரணும், என்னை காப்பாற்றுங்கோ அப்படின்னு விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணான். நாரதர் உடனே என்ன சொல்லியிருப்பார்? முதல்ல நீ என் கட்டை ஊற்று விடுறாப்பா. அலர்ட்டாக கேட்கணும். என்ன ஸ்டோரி? முதல்ல என் கட்டை ஊற்று விடப்பா, நான் உன்னுடைய மனசில் இருக்கிற கட்டை ஊற்று விடுறேன். எனக்கு வெளியில் போட்டிருக்கிற பாஹ்ய பந்தத்தை நீ அவ்வு, உனக்கு மனசுக்குள்ளே இருக்கிற அந்தக்கரண பந்தத்தை நான் நீக்கிறேன் அப்படின்னு வெளியில் இது பண்ணார். அப்போது நாரதர் வந்து ஒரே ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறார். இந்த பாரு ரத்னாகரா, என்ன வேணால் நடந்திருக்கலாம் பாஸ்ட்டில், ஆனால் அந்த பாஸ்ட்டிலேருந்து விடுபட்டு ஸ்வச்சந்தமாக நீ வந்து பகவானுடைய கருணைக்கும் ஈஸ்வரனுடைய விஷயத்துக்கும் நீ பாத்திரம் ஆகணும்னா அதற்கான வழி தபஸ். அப்போ உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்குறியான் செய்யாமை அற்றே தவத்திற்குறி. என்னது இது? என்ன அதிகாரம்? தவம். தவம் உடைமை. அப்போது என்னது தவம்க்கு? என்ன வள்ளுவனார் என்ன இது சொல்கிறாரு? எது தவமாகிறது அப்படின்னா, நமக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அதை சகிச்சுண்டு மற்றவர்களுக்கு கஷ்டம் தீங்கு விளைவிக்காமல் அந்த கஷ்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நாம் அறவழியில் சென்றோமானால் அது தவம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போது இங்கே ஒரு தபஸ் கொடுக்குறார். யாருக்கு? ரத்னாகரனுக்கு வந்து தபஸ் கொடுக்குறார். என்ன தபஸ் அப்படின்னா, வேறு ஒன்றுமே இல்லை. எது வந்து நாமமாகவும் மந்திரமாகவும் மருந்தாகவும் இருக்கிறதோ அதை நீ ஜபி. எல்லாரும் கண்ணை மூடிக்கோங்க. கண்ணை முடிக்கணும். நான் சொல்கிறச்சே நீங்களும் அப்படியே சொல்லுங்க. ராம் 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 ராம். இப்படியே அந்த ராம் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை சொல்லும்போதே அந்த சப்தத்துக்கும் அந்த அக்ஷரத்துக்கும் அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, உடம்பு ஃபுல்லாக ஒரு சந்தோஷத்தை உருவாக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மந்திரம். அந்த ராம மந்திரத்தை நீ சொல்லு அப்படின்னு ராம மந்திரத்தை சொன்னான். சரியா? சம்டைம்ஸ் நமக்கு வந்து சில அக்ஷரங்கள்லாம் வாயில் நுழையாது. லாரி சொல்லு. லாரி. சில பேர் ராளி அப்படின்பா. ராளி இல்லைடா, லாரி லாரி ராளி லாரி 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 லாரி. அந்த மாதிரி ரத்னாகரனுக்கு வந்து மரா அப்படின்னு. சரி, மரான்னே சொல்லு அப்படின்னு. இப்போ சொல்லுங்க, குழந்தையெல்லாம் மட்டும் சொல்லுங்க. மரா 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 மரா. அந்த சப்தமும் அந்த மந்திரமும் போய் வேலை பண்ணுறது. அப்படியே மக்னமாயிட்டான். ஜபத்துலேயும் தியானத்துலேயும் ராம ஜபத்தில் வந்து அப்படியே மக்னமாய் அப்படியே ரத்னாகரன் வந்து பேரமைதியாயிட்டான். பல வருஷங்கள் அந்த ராம மந்திரத்தினுடைய தபஸ். திருப்பி ராமர் அந்த நாரதர் அந்த பக்கமாக வந்தார். அந்த பக்கமாக வரைச்சே அற்புதமாக ரொம்ப அருமையாக ஒரு பரமசாந்தத்தோடையும் அந்த ஹோல் வனத்தில் வந்து
வேறு எந்த சத்தமும் இல்லை, பரமசாந்தமாக இருக்குது. அந்த சாந்தமாக இருக்கிற இடத்துல ராம் 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 அப்படி தேடி தேடி பார்க்குறாரு. எங்கேருந்து இந்த சத்தம் வருது, இந்த சத்தம் எங்கேருந்து வருது, இந்த சத்தம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தா பக்கத்தில் வந்து பார்த்தா ஒரு புத்துலேருந்து அந்த சத்தம் வருது. புத்துனா தெரியும் இல்லையா? அந்த புத்துலேருந்து அந்த சத்தம் வர, புத்துலேருந்து இப்படி பார்த்துட்டு பார்த்தா புத்தில் இருக்கிறது யார் அப்படின்னாக்க ரத்னாகரன். அண்ணா ரத்னாகரா, உன்னுடைய தவம் நிறைவேறது, வா வெளியில் வா அப்படின்னு அந்த புத்தெல்லாம் இது பண்ணிட்டு வெளியில் வர்றார். அப்போ நாரதர் என்ன சொல்கிறார், நீ வந்தப்பா, நீ வந்து இப்போ வந்து நோ மோர், நீ இந்த பழைய ஆள் கிடையாது, நீ எல்லாமே வந்து ராம மந்திரம் வந்து உன்னை பூர்ணமாக ஸ்வச்சந்தமாக்கி எடுத்து ஸ்வச்சமாயிட்ட, நீ வெரி பியோர் பர்சன் இன்டர்னலி எவ்ரி திங். உன்னுடைய ஃபேஸ்லேயும் சரி, உன்னுடைய பாடி லாங்குவேஜ்லேயும் சரி, உன்னுடைய பேச்சு வார்த்தை நட உட பாவனை எல்லாமே மாறிடுத்தப்பா. நீ வந்து பழைய ஆள் கிடையாது, நீ வந்து ரிஷி ஆயிட்ட. அப்புறம் வல்மகம் அப்படிங்கிற புத்துக்கு வல்மகம், அந்த வல்மக்கத்திலிருந்து நீ வந்ததுனால உனக்கு இனி வால்மீகி அப்படின்னு பேர். அப்போது தபஸ்வி வால்மீகி. இப்போ தபஸ்விங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் புரிகிறதா? தபஸ்வின்னு ஒரு அடைமொழி அங்கே சேர்க்கணுன்னா இவ்வளோ பெரிய கதை இருக்குது அவர் பின்னாடி. அப்படி தபஸ் பண்ணி ரத்னாகரனாக இருந்தவர், துஷ்டனாக இருந்தவர், இருக்கிறதுலையே உச்சபட்சமான ஒரு மகரிஷியாக மாறியிருக்கார். ஸோ ரிஷி வால்மீகி. அந்த மாதிரி வால்மீகி வந்த கதை அது. அதனால் வந்து நாரதர் வால்மீகி உடனே சம்வாதமானது. பெரியவாளை பார்த்தா என்ன பண்ணணும், உடனே நம்ம வந்து நல்ல விஷயம் 4 விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். சொல்லுங்கோ என்ன பண்ணுறது. அந்த மாதிரி வால்மீகி வந்து எப்படிப்பட்டவராக இருந்தார், பூர்வ லைஃப்பில் பூர்வ ஆசிரமம்னே வச்சுப்போமே, பூர்வாசிரமம் இங்கே உட்காந்துக்கலாம், இங்கே உட்காந்து முன்னாடி வந்து உட்காந்து. பூர்வாசிரமத்தில் எப்படி இருந்தார் அவர், துஷ்டனாக இருந்து எல்லாம் பண்ணார். அப்போது வால்மீகியோடைய நாரதரை பார்த்த உடனே கேட்ட முதல் கேள்வி என்ன தெரியுமோ, பூரணமாக குணம் இருக்கிறவன், பூரணமாக குணம் இருக்கிறவன் எவனாவது உண்டா அப்படிங்கிறத வந்து என்ன அழகாக கேட்குறது தெரியுமா. கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதாம் லோகே குணவான் கஷ்ட வீரியவான் தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச சத்யவாக்கியோ திருடவ்ரதः சாரித்ரேன சகோ யுக்தः சர்வபூதேஷு கோஹிதः வித்வான் கः சமர்த்தஸ்ச கஷ்சைக பிரியதர்ஷனः ஆத்மவான் கோ ஜிதக்ரோதः த்விதிமான் கோ ந சூயகः கஸ்ய பிப்யதி தேவாஸ்ச ஜாதரோஷஸ்ய சம்யுகே ஏததிச்யம்யஹம் ஸ்ரோதும் பரம் கௌதூஹலம் ஹிமே மஹர்ஷே த்வம் சமர்த்தோசி ஞாதுமேவேவிதம் நரம். இப்படி வால்மீகி வந்து நாரதர்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி கேட்குறார். என்ன கேட்குறார் அப்படின்னாக்க, இப்போ இந்த லோகத்தில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கேட்குறார், இந்த லோகத்தில் குணவானாக யாராவது இருக்காளா, எல்லா நற்குணங்களும் பொருந்தியவன் ஒருவன் இருக்கிறானா, வீரியம் கொண்டவனாக இருக்கானா. இப்போது குணம் எங்கே வெளிப்படும், நமக்கு நிறைய இடத்துல ஆக்ஷன் ஒர்க்கு பண்ணுறோன்னாக்க அந்த இடத்துல வெளிப்படும். இவர் ஒன்றுமே இல்லை, பரம சாது, இவர் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டார், காத்தால் 2 வார்த்தை சாப்பிடுவார், அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் தூங்குவார், திருப்பி மத்தியானம் எழுந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படி வந்து உலாத்திட்டு சும்மா இருப்பார், அவரால் யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னா அவர் குணவான்னு சொல்ல முடியுமா? குணவான்னு சொல்லணும். பரம பராக்கிரமத்தில் இருக்கிறவன், 1000 பேரோட டீல் பண்ணுறவன், அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் தானே கேட்க முடியும். அதனால் குணவானு வீரியவானு அப்படின்னு கேட்குறார். தர்மஜ்ஞா, பூரணமாக தர்மம் தெரிந்தவனாக இருக்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு தர்மத்துக்கு இன்றைக்கி ஒரு டெஃபினிஷன் பார்த்தோம்.
அதெல்லாம் முக்கியமான கட்டம், நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா தர்மம் 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 தர்மம்னு பேசுவோமே வழிஞ்சு நம்ம கடைசியில் தர்மம்னா என்ன புரியும்? அம்மா தர்மம் பண்ணுங்கம்மா அப்படின்னா, தர்மம்னா ₹1 போடுறது. பிச்சை ₹1 போட்டால் இப்போ நம்மளை திட்டுவான். ஒரு காயின் எடுத்து போடுவோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தர்மம் எங்கே என்ன தெரியும் நமக்கு? கோவில் வாசல் தான் தெரியும் தர்மம்னா. தர்மம்னா என்னன்னு தெரியணும். இன்னொரு தடவை ஞாபகப்படுத்திக்கலாமா? தர்மம்னா என்ன? கர்மம், ஆக்ஷன், வேல்யூஸ், ஆட்டிடியூட். பண்பு, பாவனா, கர்மா, இது 3 ஒன்றா இருக்கிற இடம் வந்து தர்மம்னு பேர். சரியா? அந்த மாதிரி தர்மஜ்ஞா. அதுக்கப்புறம் என்ன? கிருதஜ்ஞஸ்ச. கிருதஜ்ஞா அப்படின்னா யாரு? நன்றி இருக்கிறவன் எவனாவது இருக்கானா? என்ன கேட்குறான்னா, தேங்க்யூ சொல்கிறவன் யாராவது இருக்கானா? தேங்க்யூ சொல்கிறது மட்டும் நன்றி இல்லை. கிராட்டிடியூட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா, ஒருத்தர் நமக்கு செஞ்சானா திணையளவு செய்தால் என்ன சொல்லுவாத? பனையளவு திருப்பி செய்யணும். நம்ம இப்போது இத்தினோண்டு இந்த துணி அளவு கூட இல்லை, இதை விட சின்ன பீஸ் தான் கொடுத்தா. யார் கொடுத்தா? திரௌபதி கொடுத்தா. யாருக்கு கொடுத்தா? ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு கொடுத்தா. அவர் எவ்வளோ கொடுத்தாரு? ஃபுல் போத்தீஸ். அது கை வச்சார். போத்தீஸில் இருக்கிற எல்லா புடவையும் சேர்த்தா எவ்வளோ லெங்க்த்து வருமோ அவ்வளோ லெங்க்த்து கொடுத்தா. எந்த அளவுக்குன்னா துச்சாதனனால் இழுத்து மாளலை. அப்போது கிருஷ்ணர் அவர் கிருஷ்ணர்ப்பா அவர் அப்படி இருப்பார், அப்படி இல்லை. நாம் அப்படி இருக்கணும். புரியுறதா? நமக்கு யாராவது ஒரு சின்ன பிஸ்கெட் கொடுத்தாக்க நம்ம வந்து அவளுக்கு என்ன கொடுக்கணும்? பிஸ்கெட் பேக்கெட் வாங்கி கொடுக்கணும். எப்போ யார் நமக்கு என்ன செஞ்சாலும் அவளுக்கு நம்ம எப்படி திருப்பி செய்யலாம் அப்படின்னு காத்துருக்கணும். திருப்பி செய்யும்போது நன்னா அதிகமாக திருப்பி செய்யணும். இந்த ஒரு தன்மை இருக்கு இல்லையா, அந்த தன்மைக்கு பேர் கிருத்தஜ்ஞதான்னு பேர். ஒரு 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 ஆக்ஷனை பொறுத்து இருக்கிறது கிருத்தஜ்ஞதால. கிருத்தஜ்ஞதா அப்படிங்கிறது வந்து உன்னுடைய கேரக்டராக இருக்கணும். அப்புறம் என்ன கேட்குறாரு? சத்திய வாக்கியா. நான் சொல்கிறத தான் செய்வேன், செய்யறத தான் சொல்லுவேன். இதெல்லாம் காப்பி அடித்தது நம்ம இடத்துலேருந்து. அதுக்கு பேர் சத்திய வாக்கியம்னு பேர். வாக்கியம் சத்தியமாக இருக்கணும். என்ன பேசுகிறோமோ என்ன சொல்கிறோமோ அதன்படி நடந்துக்கணும், அதன்படி இருக்கணும். சத்திய வாக்கியா. திருடவிரதா. திருடவிரதா அப்படின்னா என்ன? ஒன்று முடிவு பண்ணிட்டா ஒரு தடவை சொன்னால் திருடவிரதா. இப்படிலாம் சொன்னால் புரியறது இல்லையா? இப்போது நன்னா இப்போ தான் புரியறது. ராமர் என்னன்னு ஏதோ ஒரு 20-30 படம் பார்த்ததுனால தான் அப்படி சொல்லிடாதீங்க. புரியறதா? மாதங்களில் அவள் மார்கழி, இந்த பாட்டெல்லாம் இருக்குல்ல, எல்லாம் 10வது அத்தியாயத்துலேருந்து காப்பி. ருத்தூனாம் குசுமாகரஹா, மாசானாம் மார்கசீர்ஷோகம் அப்படிங்கிறார். டபக்குன்னு அங்கேருந்து எடுத்துட்டார் கண்ணதாசன். கட் காப்பி பேஸ்ட். தப்பு இல்லை, பெரியவா கிட்டேருந்து எடுத்துக்கிறது தப்பு இல்லை. பட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எது ஒரிஜினல், எங்கேருந்து வருது அப்படின்லாம் நமக்கு தெரியணும். திருடவிரதா. அப்புறம் ரொம்ப முக்கியம் என்ன கேட்கணும்? சாரித்ரேனச்ச கோயுக்தா. உடனே ஆன்சர் என்ன சொல்லிடுவார் இவர் ஈஸியாக? நாரதர், அதான் வைகுண்டபதி மகாவிஷ்ணு இருக்கார் நீ கேட்குறதெல்லாம் அப்படின்னா. இந்த வைகுண்டத்தில் இருக்கார், சிவலோகத்தில் இருக்கார், பிரம்மலோகத்தில் இருக்கார், அந்த கதையெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம். இங்கே 230 rupees கேஸ் கனெக்ஷன், அதுக்கு 250 ரூபா கொடுத்து கேஸ் கனெக்ஷன் வாங்கிட்டு ஈபியோட டீல் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து டெய்லி இந்த டிராஃபிக்கில் வண்டி ஓட்டிண்டு ஆஃபீஸில் பாட்டு கேட்டுண்டு குடும்பம் நடத்துறதுல ஒருத்தன் குணவான் யாராவது இருக்கானா சொல்லு. அப்படி தானே கேட்போம் நம்ம. அதுதான் ரெலவெண்ட்டு. வைகுண்டபதி ரொம்ப நல்லவர், அவர் சர்வகுணம் பொருந்தியவர் அப்படின்னு சொன்னால் பா அவர் வைகுண்டபதி பா அப்படின்னு தலை. அதனால தான் ராமன் பின்பற்ற வேண்டிய தெய்வம். நீ எஸ்கேப் ஆகிடுவேன்னு தெரியும், பின்பற்ற மாட்ட. ஃபோட்டோவில் மாட்டிட்டு ராமா உனக்கு என்னப்பா நல்ல குணம் பொருந்தியவன் நீ, என்னால் தான் அப்படி இருக்க முடியல அப்படின்ட்டு போயிடுவோம். நம்ம பாட்டுக்கு சௌரியமாக போயிடுவோம்.
ராமர் வந்து நீ உன் வாழ்க்கையில் ஒரு யூனிட் கஷ்டப்பட்டிருக்க அப்படின்னாக்க உன்னோட 10,000 யூனிட்ஸ் கஷ்டப்பட்டும் நான் அந்த குணங்களையும் இதையும் நான் காப்பாற்றுறேன் பாருன்னு இருக்கார். அதுதான் ராமனுடைய சரித்திரம். அதை தான் கேட்குறாரு இங்கே. அது ராமனை கேட்கல, அப்படி யாராவது இருக்காளா அப்படின்னு கேட்குறாரு. இன்னும் சஸ்பென்ஸ், இன்னும் ஹீரோ வரல. என்ன இப்போ தான் குப்பை பறந்துட்டுருக்கு, இந்த பக்கம் எல்லோரும் டான்ஸ் ஆடின்னு இருக்கா, அப்படி ஒரு கார் வந்து நிற்கிறது, இன்னும் ஹீரோ வெளியில் வரல, வருவார், வெயிட் பண்ணுங்க. சாரித்திரம் இருக்கணும், அப்படி ஒருத்தன் வாழ்ந்து காட்டினவன் இருக்கானா அப்படின்னா சர்வபூதேஷு கோஹிதா, அனைத்து உயிரினங்களிடத்திலும் பாரபட்சமே இல்லாமல் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் ஹிதமாக நடந்து கொள்பவன் யாராவது இருக்கானா. வித்வான்னா என்ன, படித்தவன். சமர்த்தகா, ஸ்காலரா. சமர்த்தகா அப்படின்னா எல்லாராலையும் ஒப்புக்கொள்ளப்படுபவன். வித்வானாக இருக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை. ஒரு வித்வான் அப்படின்னால அவர் சொல்கிறது தப்பு, அவர் சொல்கிறதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்னு முதல்ல எதிர்க்க நிற்கிறவன் தான் இருப்பான். எல்லாராலையும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டவனாக இருக்கணும். கஹாச்ச ஏக பிரியதர்ஷனா, எல்லாராலையும் பிரியமாக கருதப்படுபவன் யாராவது இருக்கானா. யூ கேன் நாட் பி லவபிள் ஃபார் எவ்ரி ஒன், அந்த மாதிரி யாராவது இருக்கானா. ஆத்மவான், தன்னை தன் வசத்தில் எப்பொழுதுமே வைத்திருப்பவன் இருக்கானா. ஜிதக்ரோதா, தன் கோபத்தை வென்றவன். கோபப்படாதவன் சொல்லலை, ராமரும் கோபப்படுறார் 2-3 இடத்துல. கோபப்படுறது தப்பு இல்லை, ஆனால் அந்த கோபம் தன் வசத்தில் வைத்தவனாக இருக்கானா. தியுதிமான, ஒளி பொருந்தியவன், கீர்த்தி பொருந்தியவன். அனசூயகா, கஹா கோனசூயகா, அனசூயகான யாரிடத்திலும் குற்றம் பார்க்காதவன். ஐயா என்ன இந்த ஆரஞ்சு டிஷர்ட் போட்டுருக்கா, ஐயா நான் இல்லையா, எப்போ பாரு ஏதாவது ஒரு குறை சொல்ல வேண்டியது யார்ட்டியா. எக்ஸாம்பிள் தான் சொன்னேன், என்ன ஒன்று சொன்னேன். என்ன இந்த கண்ணாடி, ஐயா இந்த கண்ணாடி இப்படி வாங்கியிருக்கக்கூடாது, நீ வேறு மாதிரி நம்ம இருக்கோம் பாரு. சின்ன 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 விஷயத்துலெல்லாம் குறை சொல்லணும். சும்மாவான சாதாரணமாக தான் இருப்பா. என்ன இன்றைக்கி பார்க்குறதுக்கு ஒரே டல்லாக இருக்கேன். நான் டல்லாக இருக்கேனா, நம்ம ஏன் டல்லாக இருக்கோம் அப்படின்னு பயப்பட ஆரம்பிச்சிடுவா. ஒருவேளை உடம்பு சரியில்லையா உனக்கு, செக் பண்ணியா, டெம்பரேச்சர் பார்த்தியா, இப்படி ஒரு 4-5 கேள்வி நீங்கள் உடம்பு சம்மந்தமாகவே கேளுங்களேன். அவள் நல்ல உற்சாகமாக வந்தவா போய் வரமா உட்காந்து. அதனால் எந்த குறையும் சொல்லக்கூடாது, எல்லாம் நன்னா பண்ணால். ஆனால் அந்த தயிர் பச்சடி போட்டால் பார்த்தியா, அதில் அந்த அது பேர் என்ன, வெள்ளரிக்காய் நீர் விட்டுன்றது, அது மட்டும்தான் அவன். வேண்டாப்பா 36 ஐட்டம் சாப்பாடு போட்டாலே அதில் அந்த வெள்ளரிக்காய் நீர் விட்டுன்றதை பற்றியா பேசணும். ஏதாவது பிச்சு 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 பிச்சுன்னு ஏதாவது குறை சொல்லினாங்க. அந்த மாதிரி மற்றவர்களிடத்தில் எந்த குறையும் சொல்லாதவன் இல்லை, குறை பார்க்காதவன் இருக்கானா. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா டிக் அடிக்கணும் ராமரை பற்றி நம்ம பார்க்கும்போது. அப்புறம் என்ன, ஜிதக்ரோதா கோனசூய கஸ்ய பிப்யதி தேவாஸ்ச ஜாதரோஷஸ்ய சம்யுகே. எவன் யுத்தத்தில் இருக்கும்போது அவனுடைய பராக்கிரமமும் அவனுடைய வீரத்தையும் கண்டு அவன் ஒரு முடிவு எடுத்தான், அவன் சொல்ல போகிறான் அப்படின்னா அதை கண்டு தேவர்களும் நடுநடுங்குவார்களோ அப்படி ஒருத்தன் இருக்கானா. எக்ஸ்ட்ரீம்லி பவர்ஃபுல், எக்ஸ்ட்ரீம்லி இன்ஃப்ளூயன்ஷியல், எக்ஸ்ட்ரீம்லி நாலெட்ஜபிள், அப்படி இருந்தும் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லவுடு, எக்ஸ்ட்ரீம்லி வாண்டட், எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்பாட்லெஸ், அந்த மாதிரி யாராவது இருக்காளா. ஏதத் இச்சாம் யஹம் ஸ்ரோத்தும் அஹம் இச்சாமி, எனக்கு கேட்கணும், அந்த மாதிரி யாராவது இருக்காளா கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே நாரதர்ல அட போப்பா நீ சொல்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் கறிக்காகாது, அப்படிலாம் யாரும் கிடையாது. இப்போது உங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு ஜாவா தெரிஞ்சிருக்கணும், அப்புறம் iOS ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சிருக்கணும், அதுக்கப்புறம் நம்ம சொன்ன பேச்சை கேட்கணும், அவன் டெய்லி 18 மணி நேரம் வேலை பார்க்கணும், இங்கே தூங்கணும், சம்பளமே கேட்கக்கூடாது, அப்புறம் வெளியூர் போகணும் வெளிநாடு போகணுன்னு கேட்கக்கூடாது.
அப்படி எவனாவது ஒருவன் இருக்கிறானா அப்படின்னு நம்ம மீட்டிங்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்க. அட போயா, அந்த மாதிரிலாம் யாரும் இருக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்லலை. நாரதர் வந்து ஒரு குணமாக இப்போ எவ்வளோ குணம் சொல்லியிருக்காரு தெரியுமோ? ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டுட்டுமா? குணவான், வீரியவான், தர்மஜ்ஞா, கிருதஜ்ஞா, சத்யவாக்கியா, திருடவிரதா, சாரித்ரயுக்தா, சர்வபூதேஷு ஹிதா, வித்வான், சமர்த்தா, பிரியதர்ஷனா, ஆத்மவான், ஜிதக்ரோதா, த்யுதிமான், அனசூயகா, பிப்யதி தேவாஸ்ச. 15 பிப்யதி தேவாஸ்ச ஒன்று 15 பேர் ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுக்குறார். இந்த மாதிரி 15 இந்த செக்லிஸ்ட்டில் 15 இருக்கிறவா யாராவது இருக்காளா அப்படின்னு கேட்ட உடனே நாரதருக்கு ஒரே சந்தோஷம். ஏன் சந்தோஷம்? தெரிஞ்ச ஆன்சராக கேட்டால் எவ்வளோ சந்தோஷமாக தானே இருக்கும். வால்மீகி வேறு ரிஷி ஆயிட்டார். ரிஷியாகி முதல்ல கேட்குறது ஏதாவது ரொம்ப கஷ்டமாக ஏதாவது கேட்டார்னு வச்சுக்கோங்களேன், பதில் சொல்ல முடியாமல் போச்சுன்னா, ஆஹா என்ன அழகாக நீங்கள் கேட்டல அப்படின்னா, ரேர் டு த ரேர் அப்படி இருக்காரா? இருக்கார். டோன்ட் வரி. யார் இருக்கா? இஷ்வாகு வம்ச பிரபவோ ராமோ நாம ஜனைஸ்ருதா, நியதாத்மா மகாவீரः, த்யுதிமான் திருதிமான் வஷீ, புத்திமான் நீதிமான் வாக்மி, ஸ்ரீமத் சத்ருநிபர்ஹணः, விபுலாம்சோ மகாபாஹுः, கம்புக்ரீவோ மகாஹனுः, மகோரஸ்கः மகேஷ்வாசः, गूढशत्रुररिन्दमः, आजानुबाहु सुशरीरः, सुललाटसुविक्रमः, समः विभक्ताङ्गः, स्त्रिग्धवर्णप्रतापवान्, पीनवक्षा विशालाक्षो, लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः, प्रजापतिः समः श्रीमान्, दाता रिपुनिषूदनः, रक्षिता जीवलोकस्य, धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, स्वजनस्य च रक्षिता, वेदांग तत्त्वज्ञः, धनुर्वेदो च निष्ठितः, सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः, स्मृतिमान् प्रतिभानवान्, सर्वलोकप्रियः साधुः, अदीनात्मा विचक्षणः, सर्वदा विगतः सद्भिः, समुद्र इव सिन्धुभिः, आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः, स च सर्वगुणोपेतः, कौसल्यानन्दवर्धनः, समुद्र इव गाम्भीर्ये, धैर्येण हिमवानिव, विष्णुना सदृशो वीर्यः, सोमवत् प्रियदर्शनः, कालाग्नि सदृशो क्रोधः, क्षमया पृथिवी समा. 15 குணம் இருக்கிறவர் இருக்காரா அப்படின்னு சொன்னார்ல. நாரதர் வந்து 64 குணங்களை சொல்லி இப்படி ஒருத்தன் இருக்கான் அப்படிங்கிற. நீ 15 கேட்டையா? 64 சொல்கிறேன்ப்பா. 64 குணம் இருக்கிறோம். அப்போ மொத்த குணம் 64? மொத்த குணம் 64 இல்லை. நாரதர் என்ன சொல்லுவார், என்னோட படித்தவன் ஒருத்தன் இருந்தான் அப்படின்னாக்க அவன் 100 குணம் சொல்லுவான். அவனை விட படித்தவன் ஒருத்தன் இருந்தான்னா 500 குணங்களை சொல்லுவான். ஆனால் யார் எவ்வளோ குணங்களை அடுக்கினாலும் அது அனைத்தையும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு ஆள் யார் அப்படின்னா ஸ்ரீராமன். இஷ்வாகு வம்ச பிரபவா ராமோ ராமன் என்ற பெயர் கொண்ட இஷ்வாகு வம்சத்தில் உதித்த அந்த குல செம்மல் அந்த ராமன் எப்படிப்பட்டவனா? நியதாத்மா, மகாவீரன், த்விதிமான ஒளி பொருந்தியவன், திருதிமான எடுத்த விஷயத்தில் திருடமாக நிற்பவன், வஷி வெரி வெரி அட்ராக்டிவ். தெரியுமோ? பின்னாடி அயோத்தியா காண்டத்தில் ராமர் கிளம்பி போகும்போது பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ராமர் வந்து பட்டாபிஷேகத்துக்கு கிளம்பி போவார்ல, அங்கே பார்க்க போகிறோம். கையை கண்டார் கம்பர் அதில் வர்ணிக்கிறார் பாரு.
கையை கண்டார், கையையே கண்டார். ராமனை ஃபுல்லாக யாராலையும் பார்க்க முடியலையா? ஏன்? ராமனுடைய இப்படி பார்க்கும்போது ராமனுடைய கை கண்ணில் பட்டுருத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ராமனுடைய கையிலேயே நிற்குமா கண், மேலே முகத்துக்கே போகாதான். என்ன ஒரு கை அப்படி, அவ்வளோ வஷி. புத்திமான், நீதிமான், வாக்மி, வாக்சாதுரியம் கொண்டவன், ஸ்ரீமத் ஐஸ்வர்யம் பொருந்தியவன், சத்ரு நிபர்ஹனஹா, சத்ரு அப்படின்னா உடனே சம்ஹாரம் பண்ணிடுவான். விபுலாம்சஹா, மகாபாகு, மகாபாகுன்னா என்ன? பெரிய கைகள் கொண்டவன். பெரிய கைகள் கொண்டவன்னா என்ன? கை நீளம்னு சொல்லக்கூடாது. அப்படின்னா என்ன? ஃபிசிக்கலி ஹீ இஸ் வெரி வெரி என்ன சொல்கிறது, ஸ்ட்ராங். கம்புக்ரீவஹா, அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? இது வந்து ஃபிசிக்கலாக அவரை வர்ணிக்கிறது. கைகள் கொண்டவன், அவருடைய கழுத்து இதெல்லாம் வந்து நல்ல உயர்ந்த ஆஜானுபாகுவாக தலையோட தலையாக இருக்கிறது. இங்கே ஏன் வந்து அந்த மாதிரி அப்பியரன்ஸையும் வர்ணிக்கிறா அப்படின்னா, அந்த மாதிரி அப்பியரன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணும். பொதன் தொப்பையும் தொந்தியுமாக இருந்தான்னா என்ன அர்த்தம்? எக்ஸசைஸே பண்ணுறதில்ல, சோம்பேறி, சாப்பிட்டுட்டே இருக்கான்னு அர்த்தம். அப்போது ஃபிசிக்கலாக நம்ம ஈஸ்வரனை வர்ணிக்கிறோம், ராமரை வர்ணிக்கிறோன்னா என்ன அர்த்தம்? டெய்லி யோகாவும் எக்ஸசைஸும் பண்ணுவார்னு அர்த்தம். புரியுறதா? மகாரஸ்கா மகேஸ்வாசா. மகாரஸ்கா இப்படி இருக்கும் அவருடைய, இப்படி இருக்குன்னா இப்படி என்னை பார்த்து அப்படி இப்படி இருக்கும்ல அப்படின்னா என்ன? அவருடைய அந்த வக்ஷஸ்தலமானது நல்லா விரிஞ்சு இருக்குமா. அதுக்கப்புறம் என்ன? மகேஸ்வாசா, பெரிய விஸ்வாசு கொண்டவர், என்னது? வில்லு கொண்டவர். கூடச்சத்ரு நிரந்தனஹா, சத்ருக்களெல்லாம் வந்து சம்ஹாரம் பண்ணக்கூடியவர். ஆஜானுபாகு, ஆஜானுபாகு, அவருடைய கை எது மட்டும் வருமா? ஜானு மட்டும். ஜானுன்னா என்ன? தொடை, தொடை கிட்டத்தட்ட முட்டி மட்டும் வந்து தொடும். அதுக்கப்புறம் சுஷரீரஹா, இல்லை சரீரத்துடைய சம விபக்தாங்கா ஸ்திக்தவர்ணஹா. ஸ்திக்தவர்ணஹான்னா என்ன? ஒரு மாதிரி கருப்பும் இல்லாமல் நீளமும் இல்லாமல் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு வர்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்திக்தவர்ணன். பிரதாபவான், பிரதாபம் கொண்டவன். பீனவக்ஷா, பீனவக்ஷா, வக்ஷம்லாம் வந்து நல்ல 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 வளர்ந்த பீனவக்ஷம். விஷாலாக்ஷா, விஷாலாக்ஷான்னு என்ன? நல்ல பெரிய கண்கள் கொண்டவன். பெரிய அந்த ராமருடைய கண்ணை மட்டுமே பாடுறதுக்கு 100 பாட்டு இருக்குது. லக்ஷ்மிவான, லக்ஷ்மியை உடையவர். அப்புறம் என்ன? சுபலக்ஷணங்கள், எல்லாமே சுபலக்ஷணங்கள் கொண்டவராக இருக்கார். தர்மஜ்ஞா, சத்யசந்தா, பிரஜானாம் சஹிதா, யசஸ்வி, அப்புறம் ஞானசம்பன்னா, சுச்சிர்வஷ்யா, சமாதிமான், எப்போவுமே சமாதியோடு இருப்பார். சமாதிமான்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, டென்ஷன் ஆக மாட்டார்னு அர்த்தம். அப்படியே இருப்பார். ஓ ஓகே, அப்படியா, உங்களுக்கு பட்டாபிஷேகம், நீ தான் இனிமேல் இந்த பூலோகத்துக்கு ராஜா. ஓகே, பாயிண்ட் நோட்டட். இல்லை நீ காட்டுக்கு போனோம், போய் கஷ்டப்பட, ஆல்சோ நோட்டட். பிரஜாபதி ஸ்ரீமான், சமஸ்ரீமான். பிரஜாபதி பிரம்மாஜி எவ்வளோ பெரிய ஆளோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஐஸ்வர்யம் பொருந்தியவர். தாத்தா, ரொம்ப கஷ்டம். என்னது? தாத்தா, கொடுப்பவர். உலகத்தில் வந்து பண்டிதர் இருக்கலாம், புத்திசாலி இருக்கலாம், பெரியாள் இருக்கலாம். தாத்தா வா நவா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. கொடுப்பவர்கள் இருப்பார்களோ மாட்டார்களோ அப்படின்னு. அதில் ரொம்ப முக்கியமாக என்ன? ரக்ஷிதா ஜீவலோகஸ்ய, இந்த உலகத்தை காப்பவனாக இருக்கிறான். தர்மஸ்ய பரிரக்ஷிதா, தர்மத்தை காப்பாற்றுபவனாக இருக்கிறான். எப்படி தர்மத்தை காப்பாற்றுறான்னா, ஸ்வஸ்ய தர்மஸ்ய ரக்ஷிதா, தன்னுடைய தர்மத்தை கடைபிடிப்பவராக இருக்காராம். அதுக்கப்புறம் என்ன? ஸ்வஜனஸ்ய ச ரக்ஷிதாக, ஜனங்களை காப்பாற்றுவாராம். அப்புறம் என்ன? வேத வேதாந்த தத்துவஜா, வேதங்கள் என்ன சொல்கிறது, வேதாந்தம் என்ன சொல்கிறது, எல்லா தத்துவங்களையும் நுணுக்கமாக அறிந்தவராக இருக்கார். எப்படி தெரியறது?
அப்படின்னா பின்னாடி லக்ஷ்மணனுக்கு உபதேசம் பண்ணுறார், ஹனுமானுக்கு உபதேசம் பண்ணுறார், நடுவில் ஒரு இடத்துல விபீஷணனுக்கும் உபதேசம் பண்ணுறார். அப்புறம் என்ன, தனுர்வேதாச்ச நிஷ்டிதா. அவருடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன, தனுர்வேதம். நம்ம பார்க்க போகிறோம் எதில், தாட்டகா வதத்துலேயும் மற்ற இடத்துலையும் வந்து அவருடைய அந்த பிரதாபம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். எப்படி ஃபைட் பண்ணுவார், ஃபைட் பண்ணணுன்னா ராமர் மாதிரி ஃபைட் பண்ணும். அப்படி ஒரு தனுர்வேதத்தில் நிஷ்டிதா, சர்வசாஸ்திர தத்துவஜா, எல்லா சாஸ்திரத்தினுடைய தத்துவங்களையும் அறிந்தவர். ஸ்மிருதிமான், மறந்து போயிட்டேங்கிறதே கிடையாது ராமர்கிட்ட, எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும் அவருக்கு. பிரதிபானவான்னா என்ன, பிரதிபை உடையவர், அவருடைய கீர்த்தி எல்லா இடத்துலையும் தெரிந்தவர். சர்வலோக பிரியா, எல்லாருக்கும் பிரியமானவர். அயோத்தியாவில் அவரை விரும்பாதவர்களே கிடையாது. அப்புறம் என்ன, சாதுகு, ரொம்ப சாதுவானவர். விசக்ஷணா, எல்லா விஷயத்துலேயும் வந்து ரொம்ப யோசித்து விசாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனாக இருக்கிறார். சர்வதா விகத சத்பிகி சமுத்திர இவ சிந்துபிகி. அப்புறம் எப்படின்னா, எல்லா நதிகளும் எப்படி வந்து சமுத்திரத்தில் போய் இதுவாகுமோ, எல்லா சாது புருஷர்களுடைய எல்லா நல்ல குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பல நதிகளாக எடுத்துட்டோன்னா அந்த நதிகள்லாம் எங்கே போய் சேர்றதோ அந்த சமுத்திரமாக ராமர் விளங்குறாராம். என்ன அருமையாக சொல்கிறார் பாருங்க நாரதர். சச்ச சர்வகுணோபேதா, இப்படி எல்லா குணத்தையும் இருக்கிறவர். அவர் எப்படிப்பட்டவரா, கௌசல்யா பிரியநந்தனா, அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிரியமானவர். போடா நீ ஊருக்கு தான் நல்ல பையன், எனக்கு ஒன்றுமே பண்ணல, அப்படி கிடையாது, அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிரியம். அப்புறம் என்ன, சமுத்திர இவ காம்பீரியம்னா என்ன, ரொம்ப ஆழமானவர். cannot really find out what he is thinking. அவருடைய காம்பீரியத்தை வந்து பார்க்க போகிறோம். ஆழமானவர். தைரியேன ஹிமவானி, அவருடைய தைரியம், போல்டுனஸ் எப்படி இருக்கான், ஹிமாலயாஸ் எப்படி போல்டாக எழுந்து நிற்கிறதோ அந்த மாதிரி தைரியம் உடையவராம். விஷ்ணுனா சதுர்ஷோ வீரியா, மகாவிஷ்ணுடைய வீரம் எவ்வளவோ அதுக்கு சமமான, என்ன சமமான வீரம், அவர் தான் மகாவிஷ்ணுவே, நமக்கு தெரியும்ல. ஆனால் இப்போ சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா இப்போ வந்து கேஸ்ட் ஆரம்பிச்சுடுத்தோம். சோமவத்து பிரியதர்ஷனா, என்ன சோமவத்து பிரியதர்ஷனா அப்படின்னா, சிவபெருமான் எவ்வளோ பிரியமுடையவரோ அவ்வளோ பிரியமுடையவரோ ஸ்ரீராமர். காலாக்னி சதுர்ஷ குரோதா, மொத்த சிருஷ்டியை அழிக்கக்கூடிய அக்னி எவ்வளோ வீரியம் கொண்டதோ அவ்வளோ வீரியம் கொண்டதான் அவருடைய குரோதம். நஷ்டயாமியகம் சர்வம் ஜகத் சர்வம் அப்படிங்கிறார். சீதையை காணும்னு உடனே அந்த அதர்மத்தை பொறுத்துக்க முடியாமல் இந்த மொத்த ஜகத்தையே நான் இப்போ அழிக்கிறேன் அப்படிங்கிறேன். அவ்வளோ கோபம் வரும் ராமருக்கு. உடனே பயம் எல்லாருக்கும். என்ன பயம், ஐயோ கோபக்கார சாமியோ. ஒரு அம்மா சொல்லி தான், சுவாமி ஒரே டென்ஷனாக இருக்குது சுவாமி, என்னாச்சு. வீட்டுக்கு வரைச்சே, வீட்டிலேருந்து கிளம்புறச்சே நான் வந்து முருகனை கும்பிடாமல் வந்துட்டேன். நான் முருகன் வேறு கோபக்கார சாமி. நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குல்ல, முருகன் கோச்சுப்பார், விநாயகர் கோச்சிக்கவே மாட்டார் அப்படின்னு. விநாயகரை கும்பிட்டிங்களா, இல்லை விநாயகரை கும்பிடல, முருகனை கும்பிட்டேன். முருகனை கும்பிட்டிங்கல்ல, பொழைச்சிங்க போங்க. விநாயகர் முருகனை கும்பிடாமல் வந்துட்டால் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார், கோச்சுன்றுவார். விநாயகர் தானே, விநாயகா ஓகே விநாயகா. அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட்ஸ் ராமர் வேறு கிருஷ்ணர் வேறையாக இருக்கும். போட்டோம். அதனால் இங்கே எங்கேயாவது ராமரை வந்து கோபக்காரன்னு நினச்சிக்க போகிறேன். ராமர் வந்து பரம காருண்ய ஸ்வரூபம் உடையவர். அவருடைய பொறுமை எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா, க்ஷமையா பிருத்திவி சமா, நீங்கள் வந்து அதில் வந்து மலை மூத்திரம் கழிப்பேல், அப்புறம் வந்து கடப்பாரி எடுத்து குத்துவேல், இஷ்டத்துக்கு என்னெல்லாமோ பண்ணுவேல். என்றைக்காவது பிருத்திவி மாதா ரிவோல்ட் பண்ணியிருக்காளா? இல்லை, பண்ணதே இல்லை. எல்லாத்தையும் பொறுத்துன்னு இருக்கால. அந்த பொறுமை எந்த அளவோ அந்த அளவு ராமனுடைய பொறுமை. ஷமயா பிருத்திவி சமஹா தனதேன சமஸ்த தியாகே. குபேரன் எப்படி அனைத்தையும் கொடுத்தானோ
அந்த தியாகத்துக்கு சமமானவர், அவருடைய தியாகம் அந்த மாதிரி சமமானவர். சத்திய தர்ம இவாபரஹா, சத்தியத்திலையும் தர்மத்திலையும் எப்பொழுதுமே நிற்பவர் அப்படின்னு 15 குணம் இருக்கிற ஆள் கேட்டாக்க என்ன சொன்னார்? 64 குணம் இருக்கிறவர் இக்ஷ்வாக்கு வம்சத்தில் ராமர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது என்ன பண்ணார்? நாரதர் இப்போ வால்மீகி மறந்து போயிடக்கூடாது, வால்மீகி கேட்டுருக்கார், நாரதர் சொல்லின்னு இருக்கார், புத்துலேருந்து வெளியில் வந்திருக்கார். புத்துலேருந்து வெளில வந்தோடனே மொத்த ராமாயணத்தை சங்கேபமாக ஒரு 100 ஸ்லோகத்தில் அவருக்கு டோட்டலாக ராமாயணத்தை உபதேசம் பண்ணுறார். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ராமாயணம் எப்படி டீச் பண்ணப்படுறது யாருக்கு அப்படின்னா வால்மீகிக்கு நாரதர்னால மொத்த ராமாயணம் சங்கேபமாக சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி பல நாள், இப்படி சில நாட்கள் போன பிறகு வால்மீகிக்கு அவருக்கு ஆசிரமம் இருக்குது, அவருக்கு சிஷ்யெல்லாம் மகரிஷினா வந்துடுவா இல்லையா, சிஷ்யெல்லாம் அவருடைய சிஷ்யர் பரத்வாஜர்னு பேர். பரத்வாஜரோட அவர் போயின்ட்டுருக்கார். அப்படி எங்கே போயின்ட்டுருக்கார்? இப்படி அந்த இதிலெல்லாம் போயின்ட்டுருக்கறச்சே அப்படியே ரொம்ப ரமணீயமாக இருக்குது ஒரே திருஷ்யம். ஒரே பட்சிகள் பறக்கிறது என்ன, பூக்கள் மலர்றது என்ன, தடாகங்கள் இருக்கிறது என்ன, அதில் சூரியனுடைய வெளிச்சம் பிரதிபிம்பிக்கிறது என்ன, இப்படி அழகாக வர்ணிக்கிறான். அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே பரத்வாஜரை கூப்பிட்டு வால்மீகி சொல்கிறார், அந்த தடாகத்தினுடைய அந்த சிரிச்சுண்டு இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை பாரு, சத்புருஷாலுடைய மனசு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கு பாரு இந்த தடாகம் அப்படின்னு பரத்வாஜர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா, இந்த இடத்துலையே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா, இந்த சரையு நதி, இந்த நதி ஓரத்துலையே நான் என்ன பண்ணுறேன்னாக்கா, நான் சந்தியாவந்தனம் மற்ற விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறேன், இங்கேயே குளிச்சுட்டு நான் இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கேயே வால்மீகி உக்காந்துட்டுருக்கார். அங்கே வால்மீகி உக்காந்துண்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, அந்த தடாகத்தில் 2 பக்ஷி, அந்த பக்ஷிக்கு பேர் கிரௌஞ்ச பக்ஷின்னு பேர். 2 பக்ஷி, ஒன்று மேல் ஒன்று ஃபீமேல், ரெண்டும் ஒன்றுத்தினோடையும் ஒன்று விளையாடின்னு இருக்குன்னா என்ன இது பண்ணிடணும். அதில் இருக்கும்போது அப்படியே அதை பார்த்து ஆனந்தமாக ரசிக்கிறார். அந்த பிரேமையை பார்த்து ரசிக்கும்போது டாபாக் அப்படின்னு ஒரு வேடுவன் என்ன பண்ணிட்டான், அந்த ஆம்பளை பக்ஷியை கொன்னுட்டான். அந்த 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 பக்ஷி இருக்கு இல்லையா, அது கீழே விழுந்து ரத்தத்தில் லாரி ஆகி ஒரு மாதிரி துடின்னு துடிக்கிறது. அதெல்லாம் அந்த துடிக்கிறது அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கார். அதாவது பண்ணி அந்த 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 ஒரு சோகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பக்ஷி அடிபட்டுடுத்து. முன்னாடி எப்படி இருந்தார் வால்மீகி, ரத்னாக்காரனாக இருக்கிறச்ச போகிறவரவனாலாம் அடிக்கிற ஆள். இப்போ எப்படி இருக்கு, ஒரு பக்ஷி அடிபட்டது அவருடைய மனசு தாங்க முடியல, ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்குது அவருடைய மனசு. ஐயோ, ரொம்ப அந்த கஷ்டத்தினுடைய வெளிப்பாடில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா, அந்த வேடுவன் அடித்தான் இல்லையா, அந்த வேடுவனை பார்த்து ஒரு சாபம் கொடுக்குறார். மானிஷாத பிரதிஷ்டாம் துவம் அகம சாஸ்வதி சமாம் யத் க்ரௌஞ்ச மிதுனாத் ஏகம் அவதீகாமமோகிதம் அப்படின்னு அவர் வாயிலேருந்து ஒரு ஸ்லோகமாக வருது. இதோடைய பொதுவான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னாக்கா, வேண்டாம் வேடுவனே, அதாவது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா, வேடுவனே நீ லைஃப் இருக்கிறது மட்டும் நீ சாந்தம் இல்லாமல் இருப்ப. எதுக்கு? அவரால் அந்த துக்கத்தை தாங்க முடியல, அடிச்சுட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மேலே அந்த கோபத்தில் அவனை சொல்கிறார். அப்படி சொல்லிவிட்டு அந்த துக்கத்திலேயே மைண்டில் இருக்கார். இது கூடவே அவருக்கு ஒன்று தோணிகிட்டே இருக்குது. இது எப்படின்னா, அது ஒரு பாட்டு வடிவில் பர்ஃபெக்டாக அனுஷ்டுப் மீட்டரில் அழகாக அந்த ஸ்லோகம் வருது. மானிஷாத பிரதிஷ்டாம் துவாம் அகம சாஸ்வதி சமா யத் க்ரௌஞ்ச மிதுனாதேகம் அவதீகாமமோகிதம். யாராவது ஒருத்தரை கோவத்தில் திட்டுறா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் அப்படி ஸ்லோகம் சொல்லியா திட்டுவான்.
இல்லை சரியாக படிக்கலைன்னு வச்சுக்கோங்க, நீ ஏன் இப்படி சரியாக படிக்காமல் என்னோட உயிரை வாங்குற, நீ சரியாக படிக்கலைன்னா உன் ஃப்யூச்சர் என்ன ஆகும், ஒழுங்காக சாப்பிடு இல்லைன்னா உடம்பு கெட்டு போகும், டாக்டர்கிட்ட போனால் ஊசி உனக்கு போடுவார். இப்படி அம்மா திட்டுவா, எப்படி திட்டுவா? ஒரு ஸ்ருதி இருக்குமா, ஒரு தாளம் இருக்குமா, ஒரு அக்ஷரம் இருக்குமா, சுத்தம் இருக்குமா? ஒன்றும் இருக்காது. ஆனால் இப்போ வாயில் வந்த இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப உச்சமான அழகான அக்ஷரங்களையும் சப்தங்களையும் கொண்ட ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்லோகமாக அவர் வாயில் வந்திருக்கு. எதனால்? தபஸ்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறதுனால அவர் வாயில் அப்படி வந்திருக்கு. இவர் வாயில் எப்படி இந்த ஸ்லோகம் வந்தது அப்படிங்கிறதையே யோசிச்சுண்டே அப்படியே அந்த இடத்துலேருந்து மனசு ஒப்பலை. அந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் கிளம்பு வா பரத்வாஜா நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பரத்வாஜர் பின்னாடி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அவர் பின்னாடி அப்படியே போயிட்டார். நேர அவருடைய இதுக்கு போயிட்டார், அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டார். வால்மீகி அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு போன உடனே அங்கே பிரம்மாஜி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார். யார் பிரம்மாஜினா? யார்? சிருஷ்டிகர்த்தா பிரம்மாஜி. ஐயோ, பிரம்மாஜி வந்திருக்காரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாதாளம்பி பாதஸ்நானம் பண்ணி பூஜை பண்ணி எல்லா ஆசனங்கள்லாம் கொடுத்து எல்லாமே பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி பிரம்மாஜி பக்கத்தில் கீழே அப்படி கையை கட்டிண்டு அப்படியே சமத்தா அழகாக வால்மீகி ரிஷி இப்படி உட்காந்துட்டுருக்கார். இருந்தாலும் இவருக்கு பின்னாடி ஓடிண்டே இருக்கு அந்த ஸ்லோகம் திருப்பி திருப்பி, மானிஷாத பிரதிஷ்டாம் ஸ்மாகமஹா. ஏன் ஓடிண்டே இருக்கு? எப்படி இந்த ஸ்லோகம் வந்தது, எப்படி இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு வந்தது அப்படின்னு பிரம்மாஜி சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஒரு சதி, ஒரு ஹஸ்பண்ட், அதாவது ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபில் ஒரு உத்தமமான ஒய்ஃப் என்ன அப்படின்னா, வீட்டை விட்டு வெளியில் எங்கேயாவது போகிறா வரா அப்படின்னா ஹஸ்பண்டுக்கிட்ட சொல்லிட்டு போவாள். சரியா? அந்த மாதிரி என் பையன் என்கிட்ட எதுவும் சொல்கிறதில்ல. யார் பையன் அவன்கிட்ட அதை எதிர்பார்க்க முடியாது. பிரம்மாஜியோட பையன் யார்? நாரதர். அவர் எப்போவுமே திரிலோக சஞ்சாரி. அவர் ஏற்கனவே எங்கேயோ சுற்றின்னு இருக்கார். ஒய்ஃபும் இப்போ இல்லை, கிளம்பி வந்துட்டா. சரி, ஒய்ஃபும் வந்துட்டா, பையனும் வந்துட்டா, நான் மட்டும் அங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னு கிளம்பி வந்துட்டேன். அப்போ பிரம்மாஜி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, என்னுடைய பர்மிஷனில் தான் சரஸ்வதி உங்கள் வாயில் விழுந்து எழுந்திருக்கா. முதல்ல என் பையனை அமிச்சேன். யார்? நாரதர் அமிச்சேன். அதே இடத்துல சரஸ்வதியும் பிரத்யக்ஷமாரா, நாரதரும் பிரத்யக்ஷமாரார். அந்த இடத்துல அவர் நமஸ்காரம் பண்ணுறார். இவருக்கு ஒன்றுமே புரியல. உடனே பிரம்மாஜி சொல்கிறார், காரணம் இல்லாமல் உங்கள் வாயில் சரஸ்வதி அப்படிப்பட்ட அக்ஷரத்தை கொடுக்கல. உங்கள் வாயாலேயும் உங்கள் எழுத்தாலேயும் தான் ராமாயணம் உலகத்துக்கு பிரபலமாக போகிறது. இந்த ராமாயணம் உங்களால் வெளியில் வரப்போகிறது அப்படின்னொன்னே அப்படியே பயப்படுறார். அதுதான் ரிஷிகளுக்கும் சான்றோர்களுக்கும். நான் அப்போவே நினச்சேன், ஐ ஆம் த ஒன்லி பர்சன் எலிஜிபிள், ஐ டிசர்வ், தேங்க்யூ மிஸ்டர் பிரம்மாஜி. அப்படி கிடையாது, அப்படி பேசலை அவர். பயந்து போகிறார். என்னது ராமாயணமா? இப்போ தான் ஏற்கனவே ராமாயணம் ராமரை பற்றி ஃபுல்லாக சங்கேபமாக நாரதர் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? சங்கேபமான 100 ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? அந்த ராமனை பற்றி நான் எழுதுறதா? நான் எப்படி எழுதுறது? நான் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா, அங்கே தான் பிரம்மாஜி என்ன ப்ளஸ் பண்ணுறாருன்னா, இந்த ஸ்லோகம் எப்படி உன் வாயில் வந்தது அப்படின்னா, பின்னாடி பெரியவா என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, மா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு வேண்டான்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. இன்னொரு ஒரு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, மா அப்படின்னா லக்ஷ்மின்னு அர்த்தம். அதனால தான் இன்றைக்கும் நேற்றுக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீயப்பதி அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம். ஸ்ரீ அப்படிங்கிற வார்த்தையில் ஆரம்பித்தோன்னா அது நல்ல மங்களம் பொருந்திய விஷயம். அதனால தான் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ரீ இல்லை ஸ்ரீ மேலே ஸ்ரீஹி இதெல்லாம் போடுறது எதுக்கு அப்படின்னா, அது மங்களம் பொருந்தியது. அப்போது வால்மீகியோடைய வாயில் வந்த முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் அக்ஷரம் என்ன? லக்ஷ்மி. நிஷாத அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னென்னா நிவசிக்கும் இடம். அப்போ மா நிஷாத அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ? ஸ்ரீனிவாசன்னு அர்த்தம்.
ஸ்ரீனிவாசா. அப்புறம் என்ன? அகமஹா சாஸ்வதி சமாஹா பிரதிஷ்டாம். ஹே ஸ்ரீனிவாசனே, சந்திர சூரியர் காலங்கள் இருக்கிறது மட்டும் உன்னுடைய கீர்த்தி பிரதிஷ்டையாகி நீண்ட காலம் இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாந்திரத்தில் வருது. எதனால் அப்படின்னாக்க கிரௌஞ்ச மிதுனம். என்ன கிரௌஞ்சம்? கிரௌஞ்சத்துக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னென்னா ராட்சசம்னு அர்த்தம். ராட்சச பேராக இருக்கக்கூடிய ராவண மண்டோதரியில் நரனாக இருக்கக்கூடிய ராவணன் காமமோகிதத்தினால் அழிக்கப்பட்டான். இந்த ஸ்லோகம் புரியுதா? ஸ்லோகத்தினுடைய இன்னொரு மீனிங் அழகாக வருது பார்த்தீங்களா? அப்போ என்ன, எப்படி வந்திருக்கு? மங்களாசாசனமாக அமைஞ்சிருக்கு முதல் ஸ்லோகம். எப்படி? பிரம்மாஜியோடைய அனுகிரகத்தினாலையும் சரஸ்வதியோடைய அனுகிரகத்தினாலையும். ஸ்ரீனிவாசா, எந்த ஸ்ரீனிவாசன்? காமமோகிதத்தினால் இருக்கக்கூடிய அந்த மிதுனத்தில் இருக்கக்கூடிய நரனாக இருக்கக்கூடிய ராவணனை வதம் செய்த நீ, உன்னுடைய பேரும் புகழும் உன்னுடைய கீர்த்தியும் சாஸ்வதி நிரந்தரமாக இந்த உலகத்தில் வீற்றிருக்கட்டும் அப்படின்னு. அப்போது யார் மங்களாசாசனம் பண்ண முடியும்? ஸ்ரயகாந்தாய கல்யாண நிதயே நிதயேர்த்தினாம் ஸ்ரீவேங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம். பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் தின்தோல் மணிவண்ணா. இது யார் பண்ணா? இந்த இது பெரியாழ்வார். யாரை நோக்கி இதை சொல்கிறார் பெரியாழ்வார்? மாப்பிள்ளையை நோக்கி சொல்கிறார். யார் அவருடைய மாப்பிள்ளை? ரங்கமன்னார். ரங்கமன்னார் என்னது, பெருமாளை பார்த்து நீ பல்லாண்டு பல்லாண்டு இரு அப்படின்னா பண்ண முடியும். ரிஷி ஹிருதயம் இருந்ததுனாக்க அவள் ஈஸ்வரனையை வாழ்த்த முடியும். அந்த இடத்துல வாழ்த்துறதோ ஆசீர்வாதம் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. அந்த இடத்துக்கான பேர் மங்களாசாசனம்னு பேர். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதியில் இன்றைக்கும் கூட ரெகுலராக மங்களாசாசனம். ஸோ வால்மீகி வாயில் அப்படியே அந்த ஸ்லோகமானது பெருமாளுக்கான மங்களாசாசனமாக அமைஞ்சிருக்கு. அதில் ஸ்ரீநிவாசம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்ரீ எங்கே 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 இருக்கா? ஸ்ரீ வக்ஷஸ்தலத்தில் இருக்கா. ஏன் வக்ஷஸ்தலத்தில் இருக்கா? தனியாக ஒரு கோவில் வச்சா என்ன பண்ணோம்? தனியாக இருக்க மாட்டேன். தனியாக கோவில் வச்சா தனித்திருந்தால் என்ன நடக்கும்? பிராட்டியை ராவணன் தூக்கி கொண்டு போய்விடுவான். அதனால் தலைவா எனக்கு தனிக்கோவில் வேண்டாம் என்கிறாள் பிராட்டி. சரி, பக்கத்தில் வைத்து கொள்ளலாம் என்றால், பக்கத்திலேயே பிராட்டியை வைத்து கொள்ளலாம் என்றால், பக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் பெருமாள் தாயார் சன்னதி சேர்ந்து இருக்கிறது ரொம்ப ரேர் நீங்கள் பார்க்குறது. பக்கத்திலே வச்சுக்கலான்னா பக்கத்திலே இருக்க மாட்டாலாம் பிராட்டி. நான் இருக்க மாட்டேன், உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னா, பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருப்பேல் ஆதி மூலமே அப்படின்னு ஒருத்தன் கூப்பிடுவான். உடனே நான் கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டேன், நீங்கள் பாட்டு கிளம்பி போயிடுவேன். நீங்கள் அப்போ என்னதான் வழி அப்படின்னா, உங்களிடத்திலிருந்து பிரியாமல் உங்களுடைய ஹிருதயமாகவே நான் விளங்குவதற்காக வக்ஷஸ்தலத்தில் இடம் எடுத்திருக்கிறாராம். அதனால் என்ன சொல்கிறேன்னா, அகலை இல்லை என்று அலர்மேல் மங்கை உறையும் மார்பா அப்படின்னு பாசுரம் பண்ணியிருக்கா. அதாவது பெருமாள்கிட்டேருந்து அகலவே முடியாது, அப்படி இருக்கக்கூடிய அலர்மேல் மங்கை கொண்ட மார்பா அப்படின்னா. அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு மங்களாசாசனமான ஒரு ரொம்ப மங்களகரமான ஒரு ஸ்லோகம் அவர் வாயில் பாருங்க. இதுதான் பெரியவாளுடைய விஷயம். அவள் திட்டணும் அப்படின்னு சபிக்கணும் அப்படின்னு வாயில் வந்தால் கூட அந்த அக்ஷரங்கள் வார்த்தைகள்லாம் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னாக்க சர்வேஸ்வரனுடைய மங்களாசாசனமாக அமைஞ்சு இந்த ராமாயணமானது. அப்போ பிரம்மாஜி என்ன சொல்கிறாருன்னா, உன் மனசில் திருப்பி திருப்பி வருது இல்லையா அந்த ஸ்லோகம், அந்த ஸ்லோகமே முதல் ஸ்லோகமாக கொண்டு நீ ராமாயணத்தை இயற்றுவாயாக அப்படின்னு சொல்லி மேலும் 24,000 ஸ்லோகம் ஏற்றிருக்கார். அதில் 24,000 ஸ்லோகம் அனுஷ்டுப் மீட்டத்தில் இது பண்ணி அதை சங்கேபமாக திருப்பி உள்ளேக்கணம் பண்ணுறார். இப்படி நாட்கள் போக போக
என்ன பண்ணுறார்? சங்கேபமாக அப்படின்னா கட 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 கடன்னு இங்கே பெருசாக இருக்குது. படிச்சுடலாமா? படிச்சுட்டேன்னா டைம் ஆகிடும், வேண்டாம். நிறைய ஸ்லோகம் இருக்குது. ஒரு லைன், அரை லைன், ஒரு ஸ்லோகம் 4 பாதம். அந்த 4 பாதத்தில் ஒரு பாதமும் ராமாயணத்தினோட ஒரு பெரிய பெரிய இன்சிடெண்ட்டாக இருக்குது. பாருங்கோ, கங்காயச்சாபி சந்தார் மேலே என்ன ராம ராம விவாதம் ச, இது ஒரு பாதம், ஒரு half of ஒரு 1/4 ஆஃப் எ ஸ்லோகம். ராம ராம விவாதம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா ராமருக்கும் பரசுராமருக்கும் நடந்த விவாதம்னு அர்த்தம். அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி இருக்குது, புரியுறதா? அந்த மாதிரி அற்புதமாக அழகாக திருப்பி அவர் ஒரு சங்கேபமாக என்டையர் ராமாயணத்தை சொன்ன உடனே வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ராமாயணத்தை என்ன பண்ணுறார் வால்மீகி அப்படின்னாக்க, தன்னுடைய சிஷ்யர்களாக இருக்கக்கூடிய லவகுஷர்களுக்கு இந்த ராமாயணத்தை பூர்ணமாக கொடுக்குறார். இந்த லவகுஷர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னா பூர்ண தேஜஸ் உடையவர்கள். லவகுஷர்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கேலோ? மாமருடைய பசங்க, வெரி குட். பூர்ண தேஜஸ் உடையவர்கள். அப்புறம் சர்வ குண சம்பன்னர்களாக இருக்கா, எல்லா குணங்களும் பொருந்தியவர்களாக இருக்கா. இப்படி கதை நடக்கிறச்சு அந்த பக்கம் பார்த்து கை தட்டின்லாம் இருக்க மாட்டா. அந்த மாதிரி ரொம்ப குரு பக்தியோடு இருக்கக்கூடியவா, ஈஸ்வர பக்தியோடு இருக்கக்கூடியவா, அப்பா அம்மா சொல்கிற பேச்சை கேட்குறவா, மற்ற எல்லா ரிஷி முனிவோர்களுக்கும் ஆசிரமத்தில் என்னெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணணும், எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பரம உபகாரியாக இருக்கக்கூடியவாளாக குஷலவர்கள் இருக்கா. அது மட்டும் இல்லை, தர்மம் நல்லா தெரிஞ்சவளாக இருக்கா. தர்மம் பூர்ணமாக தெரிஞ்சது மட்டும் இல்லை, அவளுடைய விஷயமாக வால்மீகி அழகாக என்ன பண்ணுறார், தீர்க்க திருஷ்டியோட அவளுக்கு தனுர்வேதத்தையும் நல்லா சொல்லி கொடுத்துட்டார். தனுர்வேதத்தை சொல்லி கொடுத்தா மட்டும் பரவாயில்ல, ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கார். கந்தர்வ வேதத்தையும் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. கந்தர்வ வேதம்னா என்ன? மியூசிக், டான்ஸ், புரியுறதா? இப்போ ராமருடைய பட்டாபிஷேகம். ராமருடைய பட்டாபிஷேகம் என்ன பாட்டு பாடணும்? கல்யாண ராமா, இந்த பாட்டு பாடணும் இல்லையா? அந்த இடத்துல ஏ தீருகனு தயச்சூ, ராமர் பட்டாபிஷேகம் நடக்கிறது, ஒரு பாட்டு பாடுங்கோலே அப்படின்னா தயச்சூ சதவோ இனவம் ஷோத்தம ராமா. பாட்டு நன்னா தான் பாடுற, பட் அந்த சமயத்தில் அந்த பாட்டு பாடணுமா? கத்தனை குத்துக்குளத்தில் பாடுறான்னா முகாரியில் பாடின்னு இருப்பான் இல்லையா? அதெல்லாம் தனுர்வேதம்னா அந்த நுணுக்கமும் தெரியணும். எப்போ பாடணும், எந்த இடத்துல ஆலாபனம் பண்ணணும், எந்த இடத்துல ஆலாபனம் பண்ணக்கூடாது. இப்போது நிறவல்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா? இல்லைம்மா, கரெக்டாக சொல்கிறேன்னா நிறவல்னு ஒன்று இருக்குது. எந்த இடத்துல நிறவல் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பாட்டு எடுத்துக்கோங்களேன், ஏதாவது ஒரு பாட்டு எடுத்துக்கோங்களேன், ஏதாவது ஒரு சின்ன பாட்டு சொல்லுமா. இப்போ அந்த சிவன் பாட்டு என்னது? பாட வேண்டுமே, அப்புறம் இசை பாட வேண்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கச்சேரி பண்ணின்னு இருக்கா. அவளுக்கு அடுத்த கச்சேரி வேணும், அவளுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும். பாட வேண்டுமே, மீண்டும் இந்த சபையில் பாட வேண்டுமே. இசைப்பாவின் பொருளை உணர்ந்து உணர்ந்து ஆழ்ந்து பாட வேண்டுமே. அப்போது அந்த நிறவல் பண்ணுறச்சே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அந்த லைனை செலக்ட் பண்ணோம், புரியுறதா? நம்ம பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு ஒன்று பாடிடுறது. அந்த மாதிரி நுணுக்கங்களும் இழுக்கங்களும் நன்னா தெரிஞ்ச குழந்தைகளாக இருக்குது, புரியுறதா? அந்த காலத்தில் ஆக்சுவலி இந்த ராமாயண காவியம் அப்படிங்கிற 24,000 ஸ்லோகம் ஏற்றப்பட்டதும் இது பண்ணதும் ஒரு பாட்டு வடிவில், ஒரு பாட்டு வடிவில், பாட்டுக்கு எல்லா ராகங்களுக்கும் எல்லா முக்கியமான ராகங்களுக்கும் ஒத்து போய் அந்த பாட்டு வடிவில் எல்லா பக்கமும் நிறவலும் ஆலாபனையும் பண்ணுற மாதிரியான அக்ஷரங்களையும் சொற்களையும் பொருத்தி 24,000 ஸ்லோகங்கள் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தில். அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம். அவளோட வாய்ஸு ஸ்வீட்டான வாய்ஸு, அன்மனை பார்க்குற முனிகள் எல்லாம் எல்லாம் ஒரே ஒரு பெரிய முனி மண்டலம் இருக்குது. இதோடு முடிச்சுடலாம்.
ஒரு பெரிய முனி மண்டலம் இருக்குது. அந்த பெரிய முனி மண்டலத்தில் வந்து எல்லோரும் உட்காந்துருக்கிறச்ச இவள் வந்து ஒரு அவளுடைய பாட்டு எடுத்த உடனே அங்கே இருக்கிறவா எல்லார் கண்ணிலையும் தண்ணீர் தெலும்ப ஆரம்பிச்சுடுது. ஷோ, இப்படி பாடுறாளே, இப்படி இருக்காளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் பாடிண்டு என்ன ஆகிறது அப்படின்னாக்க அப்படியே அயோத்தியா நகரத்துக்கு வரா. அயோத்தியா நகரத்தில் யார் இருக்கா? அப்பா இருக்கா, சித்தப்பா 3 பேர் இருக்கா இல்லையா? இவா எல்லாரும் இருக்கா. ஆனால் குழந்தைகளுக்கு தெரியாது தன்னோட அப்பா ராமர்னு. வரா, பாட்டு பாடிண்டே வரா. பாடுறது யாரோடைய பாட்டு? ராமருடைய பாட்டு. என்ன நடக்க போகிறது? மற்றவை நாளை. ஓம் ஸ்வஸ்தி பிரஜாப்யः பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேண மஹிம் மஹீஷா கோப்ராஹ்மணேभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. ओम ஒரு நிமிஷம். काले अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदशतं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिविस्तरम् एकैकाक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पदं पदमेव च स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा. रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः. यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वित्रनाशो समभवत् तत्ते भवतु मङ्गलं. यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनता कल्पयत् पुरा अमृतं प्रार्थनायस्य तत्ते भवतु मङ्गलं. मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम. अमृतोत्पादेन दैत्येन घ्नतो वज्रधरस्य यत् अदितिर्मंगलं प्रदात तत्ते भवतु मंगलम. त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमातो विष्णोर्रामिते तेजसः यदासीन् मंगलं राम तत्ते भवतु मंगलम. ऋषयः सागराद्वीपा वेदालोकादिशश्चते मंगलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. ओम आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. आर्तानामार्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनं विशदां कालदण्डन्तं रामचन्द्रं नमाम्यहम्. नमः कोदण्डहस्ताय सञ्जीवितकराय च पण्डिताखिलदैत्याय रामाय पण्डिवारणे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय रामचन्द्राय सन्नद्ध कवची कट्टी चाप भानधरो युवा गच्छन् ममाग्रतो नित्यं रामपादलक्ष्मणः अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणदेशः नश्यन्ति सकलारोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्. रामचन्द्राय जनक यार தெரியுமா? கீழப்பட்டல பாடகலாம். சரி, ஓகே. ஓம் மங்களம் கோஷலேந்திராய மஹனீய குணாப்தயே चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम. रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय रामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्. रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्.
कोसलेन्द्राय मन्दहासदासपोषणाय वानवादिविनुतसद्वर्यमङ्गलम् चारुकुङ्कुमोपेदचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसुदृदेहाय चारुमङ्गलम् विमलरूपाय विदितवेदान्तवेद्याय सुमिकचित्तकामिदाय शुभ्रमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् சுவாமிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். தொடர்ந்து வாங்கோ. 48 நாள் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே விரதம் இருந்து விரதத்தை காப்போம், தர்மத்தை உயர்த்துவோம், நாமும் உயர்வோம். சாப்பிட்டுட்டு போங்க எல்லாரும். சரி.